and then we will start. Okay. Okay. We are Facebook Live now. Namaskara, ನಮ್ಮ depositors ಬಂದವರಿಗೆ. Thank you one and all for joining our Facebook Live program today. So we are basically discussing an issue as promised about a DICGC. Now, DICGC recent amendment that has taken place has come with a bunch of questions and a lot of doubts in the minds of depositors. And that is obvious because we are all worrying about our money, and any part of money that we receive will be a welcome gesture on part of government. But again, what will happen to our money? How will it come? And what after that? What after we receive a partial payment? What after that? These are the big questions that arise after DICG's Amendment Act is going to be implemented. I don't know whether it has already been implemented or not, because though Gazette notification has come, maybe a presidential sign has happened. But RBI will have to give us a notification, and our administrator and our bank still says that they have not received any notification as such from RBI. So we are still in dark as to how it is still a dark alley, and we are still yet to see what is at the end of the tunnel. So today we have two experts. One is Mr. Indiresh. I think most of you are very familiar. He has already joined us in one of our program. He is an expert chartered accountant and working in a corporate. And we also have Mr. Srinath, who is also a corporate expert in banking. He's a technologist, and technologist particularly in the field of banking. He has a wide experience in selling banking products, and he has quite a vast experience in banking field. So we are joined by Mr. Srinath and Mr. Indiresh. So I welcome you both. So first of all, Mr. Indiresh, can you give us what is your overview, or how would you look at this entire picture of DICGC as such? Amendment Act 2021 Amendment Act. What are the changes that can you briefly explain it to our viewers? Sir, unmute. Can unmute and. Sorry. Thank you, Harish. Good evening to all depositors. As you rightly said that this is an unexplored territory. Andre iದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇದುವರೆಗೂ ಏನು ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, in the sense that DICGC basically came as an insurance for the depositors up to a certain amount, and then that was enhanced to 5 lakhs a couple of years back. ಇದುವರೆಗೂ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಯಾವಾಗ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ, if you assume that a bank is like a running train, only when the running train stops, then passengers ಇಳಿಯೋದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇದ್ದಂತ ಒಂದು ಟೂಲ್ ಆಗಿತ್ತು. Now they have made a amendment where they say that we know that the depositors want to come out of the train, they are unable to because the train has not yet stopped, but still while running, the train is running, still
the depositors have an option to come out, or they are given a provision to come out. So this is like getting off from a running train. Nobody has tried it so far. There are no historical references how it happens. What we know is if a bank is unable to pay its depositors because of RBI restrictions, then the depositors will get the benefit of this insurance even when the bank is still alive. So this is the major change that has happened with the recent amendment. And again, this is to protect the depositors who have less than 5 lakhs so that they get the benefit. So this is the major change that has happened in the last couple of years, or from 1 lakh to 5 lakhs, and now from kicking in only when the bank is getting liquidated. Even when the bank is running also, now the insurance will come into picture. That's the major change. Okay, thank you. Now, Srinath, can you give us a brief understanding of this particular amendment bill, and give us an insight into what is your opinion and what is your thoughts about it? Yeah. So thank you, sir. Thank you, everybody. Illi ನನ್ನ ಒಪಿನಿಯನ್ ಏನಂದ್ರೆ, ದಿ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಆಕ್ಟ್ ಅನ್ನೋದು 2.5 page 3 page ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್. ಆ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಗೆ ಲಿಂಕ್ ಆಗಿರುವಂತ ರಿಯಲ್ DICGC ಆಕ್ಟ್ ಏನಿದೆ ಅದ್ರ ಕಂಜಂಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದನ್ನ ಓದ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ they refer to that particular document and some of the definitions in that document ಈ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಗೆ ಲಿಂಕ್ ಆಗಿದೆ. And that document also linked to BR Act. ಈ ಟೋಟಲಿ ಈ 3 ಆಕ್ಟ್ 2 ಆಕ್ಟ್ ಅದ್ರ ಇನ್ ಕಂಜಂಕ್ಷನ್ ವಿತ್ ದಿ ವಾಟ್ ಹಾಸ್ ಬಿನ್ ಚೇಂಜ್ಡ್ ಅನ್ನೋದ್ರ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದನ್ನ ನೋಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಫಸ್ಟ್ ಒಂದ್ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ, BR ಆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು, BR ಆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಇಂಪೋಸ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು, 35A ನ ಇಂಪೋಸೇ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಯಾವುದೇ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮೇಲೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ನಾವೆಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಸುಮಾರು ಬ್ಯಾಂಕುಗಳಲ್ಲಿ 35A ನ ಇಂಪೋಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾಕೆ ಇಂಪೋಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ, ಲಿಕ್ವಿಡಿಟಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇಂಪೋಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ಸೊ ವಾಟ್ RBI ಇವರು ಫೈನಾನ್ಸ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಥಾಟ್, ಬೈ infusing funds into this bank, this can be sorted out anta. So that is one of the area what she has looked at, and that's why this 5 lakhs idanna for a running bank ge nene kodbeku annೋಂತ ಒಂದು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಸ್ ನ ಅವರು ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನನ್ನ ಅನಿಸಿಕೆ. ಇದು ಎಷ್ಟು ನಿಜ ಎಷ್ಟು ಸುಳ್ಳು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಇಟ್ಸ್ ಮೈ ಫೀಲಿಂಗ್, ಬಿಕಾಸ್ ಲುಕಿಂಗ್ ಅಟ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಲಾಸ್ ಇನ್ ಕಂಜಂಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಾಗ, ಓವರ್ ಆಲ್ ಹೋಲಿಸ್ಟಿಕ್ ವ್ಯೂ ನಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಾಗ, ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ವ್ಯೂಗೆ ನಾನು ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಕಮ್ ಟು ದಿಸ್ ವ್ಯೂ. This may be true or false, but this is what I have understood from the entire gamut of thing. Particularly earlier ಏನಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು, even PSU banks ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು, government used to infuse funds. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ, DICGC ನಲ್ಲಿ ಫಂಡ್ಸ್, ಹ್ಯೂಜ್ ಫಂಡ್ಸ್ ಆರ್ ಪೈಲಿಂಗ್ ಅಪ್, ಬಿಕಾಸ್ ಇದರ ತನಕ ಯಾರಿಗೂ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಈ ಇಯರ್ ಅಲ್ಲೇನೆ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ ಟು ಕಾರಾಡ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಂಡ್ ಅನದರ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ DICGC ಕೊಟ್ಟೇ ಇಲ್ಲ. ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಇದ್ದಿದ್ದು ಲಿಕ್ವಿಡಿಟಿ ನಲ್ಲೇನೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಫುಲ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. 39,000 depositors of Karad Janata Bank, Pune Bank ge they have given some 370 or 380, and remaining amount came from their ridu, and they said they have given only to the traceable depositors anta. Il traceable depositors andre people who have claimed anta heltare. Illi ನೀವು DICGC site ಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಅದರೊಳಗಡೆ ಲಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಇದಕ್ಕೆ ನೀವು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದಾಗ you will get to know that ಏನೇನ್ ಸೆಟಲ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಏನ್ ಸೆಟಲ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಎರಡೇ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗೆ ಅವ್ರು ಇದ್ರ ತನಕ ಸೆಟಲ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿರೋದು. ಅಂಡ್ ಸೋ ಫಾರ್ ನಥಿಂಗ್, ಬಿಕಾಸ್ ನಮ್ಮ ಇಂದ್ರೇಶ್ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಂಗೆ, ಅರ್ಲಿಯರ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಸೆಟಲ್ಡ್ ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಟ್ರೈನ್, ನೌ ಇಟ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ ರನ್ನಿಂಗ್ ಟ್ರೈನ್ ಅಂತ. ಸ್ಟಾಪ್ ಟ್ರೈನ್ ಅಂದ್ರೆ ನಿಂತೋಗ್ಬಿಡ್ಬೇಕು, ಲಿಕ್ವಿಡೇಷನ್ ಆಗ್ಬೇಕು, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಎಲ್ಲಾರ್ಗು ಪೇಮೆಂಟ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಲಾಸ್ಟ್ ರಿಸಾರ್ಟ್ ಏನಂತ ಹೇಳಿ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಟು ಕಿಕ್ ಇನ್. ಇವಾಗ ಹಾಗಲ್ಲ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಫಸ್ಟ್, ದೆನ್ ಆಫ್ಟರ್ವರ್ಡ್ಸ್ ದಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ವಿಲ್ ಫಾಲೋ. This is what exactly my understanding is, as far as what Nirmala Sitharaman has spoken in the parliament, and that's what has been but these 2 pages is completely confusing, because this few pages na ನೀವು isolation ಅಲ್ಲಿ ಓದಿದ್ರೆ it gives you a completely wrong picture, and we will not be able to understand this idu. So over to you. Okay, thank you Srinath. Sir Indresh avare, ಈಗ now coming back to the crux of the matter,
ಈಗ ನಮ್ಮ ಡಿಪಾಸಿಟರ್ಸ್ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಗೊಂದಲಗಳಿವೆ. ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ಈ ಸಾಕಷ್ಟು ಅದನ್ನ ಒನ್ ಬೈ ಒನ್ ಹೋಗೋಣ. ಫಸ್ಟ್ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಕಾರ ಅಂದ್ರೆ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಯುವರ್ ಒಪಿನಿಯನ್. ಐ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಅಂಡ್ ಅಪ್ರಿಶಿಯೇಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಯುವರ್ ಒಪಿನಿಯನ್ ಬಿಕಾಸ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಯುವರ್ ಒಪಿನಿಯನ್ is different from actual giving, telling that this is going to happen. That I'm 100% sure, and our depositors will also appreciate this, that whatever you're telling is purely your opinion, and it is not finally what is going to happen, because what is going to happen will be done by RBI. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನ ನಾವು ಯಾರದೇ ಒಂದು ಇಂಪೋಸಿಷನ್ ಅಥವಾ ಇದರ ಫಾರ್ಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ನೀವು ಒಪಿನಿಯನ್, ನೀವು ಇದು DSCGC ಆಕ್ಟ್ ಪ್ರಕಾರ ಓದಿರೋದು ಮತ್ತೆ ಇದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರೋ ರೀತಿನಲ್ಲಿ ಈ ಜನಗಳಿಗೆ ಎಷ್ಟು ದುಡ್ಡು ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ತಮ್ದು. ವಾಟ್ ಇಸ್ ಯುವರ್ ಒಪಿನಿಯನ್ ಆನ್ ದಟ್? ಹೌ ಮಚ್ ಆರ್, ಬಿಕಾಸ್ ಇದು 5 lakh ಡಿಪಾಸಿಟ್ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ, and there are news that 1 lakh which was given earlier will be deducted. Some say it may not be. So there are a lot of confusion. So can you give us your opinion on that? Sure. ನಾ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಇದು ಕಾನೂನಲ್ಲೇ ಬಹಳ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿದೆ. ಈ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಬಂದಾಗ ಸೆಕ್ಷನ್ 18A(2) ಅನ್ನೋದು ಒಂದಿದೆ. ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ, a list showing outstanding deposits of each depositor of the insured bank as on the date on which the directions, prohibition, order or scheme referred to in the subsection takes effect. So ಇದರಿಂದ ಬಹಳ ಏನ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ, ನಮಗ್ ಬರುವಂತ ದುಡ್ಡು ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ RBI ಇಂದ 35A ಏನ್ ಬಂತು 10th January 2020 ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ, ಅವತ್ತಿನ ದಿನ RBI ನಲ್ಲಿ ಇಂಪೋಸಿಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದು. ಅವತ್ತಿನ ದಿನ ನಮ್ಮ ಡೆಪಾಸಿಟ್ಸ್ ಏನ್ ಇತ್ತು ಅದು ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಅಮೌಂಟ್ ನಿಲ್ಲುತ್ತೆ. ಅದಾದ್ಮೇಲಿಂದ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕಡೆಯಿಂದ ನಾವು ಏನೇ ದುಡ್ಡು ತಗೊಂಡಿದ್ರೆ ಅದು ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಆಲ್ಸೋ ಫ್ರಮ್ DICGC ರೆಡ್ಯೂಸಸ್. ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂದ್ರೆ, ನನಗೆ 35A ಇಂಪೋಸ್ ಆಗಿದ್ದ ದಿನ ಸಪೋಸ್ ನನ್ನ ಡೆಪಾಸಿಟ್ಸ್ 7 ಲಕ್ಷ ಇತ್ತು ಅಂತ ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. 7 ಲಕ್ಷ ಇತ್ತು. ಅದಾದ್ಮೇಲಿಂದ 1 ಲಕ್ಷ ನನಗೆ ಬ್ಯಾಂಕಿಂದ ಕೊಟ್ರು, 6 ಲಕ್ಷ ಆಯ್ತು. ನಾ ಇಲ್ನೆಸ್ಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇನ್ನೊಂದು 3 ಲಕ್ಷ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಅವಾಗ ಏನಾಯ್ತು, 3 ಲಕ್ಷ ನಂದು ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಇದೆ. ನನಗೆ ಇವತ್ತು 3 ಲಕ್ಷ ಬರುತ್ತಾ ಅಂದ್ರೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ 10th January ನನಗೆ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ನನ್ನ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಲ್ಲಿ ನಂದು ಇದ್ದಂತದ್ದು 7 ಲಕ್ಷ, ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ಶೂರ್ ಆಗಿದ್ದು ಬರೀ 5 ಲಕ್ಷ. ಆ 5 ಲಕ್ಷದಲ್ಲಿ ನೀವು ಆಲ್ರೆಡಿ 1 ಲಕ್ಷ ಬ್ಯಾಂಕಿಂದ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀರಾ, ಇನ್ 3 ಲಕ್ಷ ಇಲ್ನೆಸ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀರಾ, ಒಟ್ಟು 4 ಲಕ್ಷ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀರಾ. ಇನ್ನು ಉಳಿದಿರೋದು 1 ಲಕ್ಷ ಅದೇನಿದೆ ಅದು ಮಾತ್ರ ಬರುತ್ತೆ. ಇದು ಯಾತಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಈ DICGC ಮೊದಲು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ದು ಆ ರೈಲು ನಿಂತ ಮೇಲೆ, ಅಂದ್ರೆ ಆ ಲಿಕ್ವಿಡೇಷನ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ. ಆ ಲಿಕ್ವಿಡೇಷನ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ DICGC ಇದು ಬಂದಾಗ 35A ಇಂಪೋಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ದು ಅವ್ರು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಅಟ್ ಎ ಫ್ಯಾಗ್ ಎಂಡ್. ಅದಾದ್ಮೇಲಿಂದ ಇನ್ನೇನು ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಚಾನ್ಸಸ್ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಇತ್ತು. ಆ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅವತ್ತೇನ್ ಹೇಳಿದ್ರು, ನಾನು ಯಾವತ್ತು ನಿಮ್ಗೆ ಇಂಪೋಸ್ ಮಾಡಿದೆ ಅವತ್ತಿನ ದಿನ ನಿಮ್ದು ಏನ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಇತ್ತು, ಯು ಆರ್ ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಟು ಗೆಟ್ ದಟ್ ಅಮೌಂಟ್. ಔಟ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಇಫ್ ಯು ಆಲ್ರೆಡಿ ಗಾಟ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ರೆಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಅನ್ನೋದು. ದಟ್ ಇಸ್ ಮೈ ರೀಡಿಂಗ್ ಆಫ್ ದಿ ಸೆಕ್ಷನ್. ಓಕೆ ಸರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಸೊ ಈಗ ನಮ್ಮ ಡಿಪಾಸಿಟರ್ಸ್ ಗಮನ ಹರಿಸಬೇಕಾಗಿದ್ದು, ನಮ್ಮ ಇಂದ್ರೇಶ್ ಅವರು ಏನೊಂದು ಒಪಿನಿಯನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ನೀವು 1 ಲಕ್ಷ ತಗೊಂಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ 4 ಲಕ್ಷ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಎಷ್ಟು ತಗೊಂಡಿದ್ರೆ ಜಾತಾ ಬಾಕಿ 5 ಲಕ್ಷ ಅಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇನ್ ಕೇಸ್ ನೀವು 5 ಲಕ್ಷ ಪೂರ್ತಿ ತಗೊಂಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೇನು ದುಡ್ಡು ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ಅವರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಸರ್ ಶ್ರೀನಾಥ್ ಅವರೇ, ಈಗ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಾವೇನ್ ಹೇಳಕ್ ಇಷ್ಟ? ಅದು ನಾ ಮೊದ್ಲೇ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಇದು ತುಂಬಾನೇ ಗೊಂದಲಗಳಿದೆ. ಇದು ಏನ್ ಡ್ರಾಫ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅದು ತುಂಬಾನೇ ಗೊಂದಲಗಳಿದೆ. ಒಂದು ಗೊಂದಲ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಮೊದಲನೇ ಗೊಂದಲ ಏನಂದ್ರೆ, ಅವರು DICGC ನಲ್ಲಿ ಪೇಮೆಂಟ್ ಥ್ರೂ ಆಕ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ಪೇಮೆಂಟ್ ಥ್ರೂ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಅಂತ. ಇಂದ್ರೇಶ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತು, ನಾನು ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಕ್ಲಾರಿಫಿಕೇಶನ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೆ. ಇವಾಗ ಜಾಯಿಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರುವಂತವ್ರು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ನೇಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಡಿಪಾಸಿಟ್ಸ್ ಮಾಡಿರುವಂತವ್ರಿಗೆ ಎವ್ರಿಬಡಿ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ 5 lakhs ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದು ಹೇಳುತ್ತೆ. ಕರೆಕ್ಟ್. ಇವಾಗ 1 ಲಕ್ಷ ತಗೊಂಡಿರೋಂತವನ್ನ ಅವನ 4 ಅಕೌಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದ್ರೊಳಗಡೆ ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿ ಅವ್ನಿಗೆ 1 ಲಕ್ಷ ಮಾತ್ರ ಕೊಡ್ತಾರೆ.
ಇವಾಗ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬ ಒಂದು ನನ್ನ ಹತ್ರ ನನ್ನ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ಇಬ್ರು ಜಾಯಿಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ಗಳಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಬ್ರು ಒಂದ್ ಸಿಂಗಲ್ ಅಕೌಂಟ್ಗಳಿರುತ್ತೆ, ಎ ಅಂಡ್ ಬಿ. ಎಗ್ ಒಂದು ಅಕೌಂಟ್, ಬಿಗ್ ಒಂದು ಅಕೌಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಎ ಬಿಗ್ ಒಂದು ಅಕೌಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಬಿ ಎಗ್ ಒಂದು ಅಕೌಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆಲ್ ದೀಸ್ 4 ಆರ್ ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಆಸ್ ಪರ್ ದಿ DICGC ಆಕ್ಟ್. ಅದ್ರೊಳಗಡೆ ವೆರಿ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ಮೆನ್ಷನ್. ಇವಾಗ 1 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ತಗೊಂಡಿರೋದು ಎ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಬಿ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಎ ಮತ್ತು ಬಿ ಮಾತ್ರನೇ ಅದು ಅನ್ವಯಿಸ್ಬೇಕು. ಎ ಬಿ ಅಂಡ್ ಬಿ ಸಿಗೆ ಅನ್ವಯಿಸೋಂಗಿಲ್ಲ ಅಂತ, ಬಿ ಎಗ್ ಅನ್ವಯಿಸೋಂಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ನನ್ನ ಅನಿಸಿಕೆ. ಇಲ್ಲ, ಅದ್ರೊಳಗೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ಈ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಅಥವಾ ನೀವು ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ, as long as the nature of the holding is same, it will be treated as single account. But if the nature of holding are different, suppose ಇವಾಗ ಎ ಮತ್ತೆ ಬಿ ಇತ್ತು, ಒಂದು ಎ ಸಿಂಗಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಇದೆ, ಬಿ ದೊಂದು ಸಿಂಗಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಇದೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಎ ಮತ್ತೆ ಬಿ, ಎ ಬೀಯಿಂಗ್ ದಿ ಫಸ್ಟ್ ಹೋಲ್ಡರ್ ಇದೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಬಿ ಬೀಯಿಂಗ್ ದಿ ಫಸ್ಟ್ ಹೋಲ್ಡರ್, ಬಿ ಅಂಡ್ ಎ ಇದೆ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ನಮ್ಗೆ 4 ಅಕೌಂಟ್ ಬಂದಂಗ ಆಯ್ತು. ಈಗ 4 ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲೂ ಸುಮಾರು ಯಾವ್ದೋ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ 5 ಲಕ್ಷ ಇಟ್ಟಿದ್ರೆ ಒಟ್ಟು ಟೋಟಲ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಅವ್ರದ್ದು 20 ಲಕ್ಷ ಆಗತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ DICGC ಪ್ರಕಾರ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಆಸ್ 4 ಡಿಫರೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್. ಆ 4 ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅವ್ರು 1 ಲಕ್ಷ ತಗೊಂಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಟೋಟಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಈಚ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಉಳಿದಿದ್ದು 4 lakhs ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ. ಸೊ ಬಟ್ ಆದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ 4 ಅಕೌಂಟ್ ಇಂದ 1 ಲಕ್ಷ ತಗೊಂಡಿರಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ, 2 ಅಕೌಂಟ್ ಇಂದ ಮಾತ್ರ ತಗೊಳಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಇತ್ತು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕಸ್ಟಮರ್ ಐಡಿ ಲಿಂಕ್ ಆಗಿತ್ತದು. ಒಂದು ನನ್ನ ಇಶ್ಯೂ ಏನಂದ್ರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಈ DICGC ಕೊಡ್ತಾ ಇರೋದು ಅಕೌಂಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮೇಲೆ, whereas the bank given us the deposits based on the customer ID. So ಇವೆರಡೂ not on the same platform. It's actually a heterogeneous platforms ಎರಡೂನು. ಸೊ ಆವಾಗ ದಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಕ್ಲಿಯರ್. ಆವಾಗ ನೀವು 20 ಲಕ್ಷ ಇತ್ತು, ನೀವು 2 ಲಕ್ಷ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನ 2 ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ 5 ಲಕ್ಷ ಏನಿದೆ ಅದು ಬರುತ್ತೆ, ಇನ್ನೆರಡು ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ 4 ಲಕ್ಷ ಬರುತ್ತೆ. So this is one observation, Harish, what I have made. But again, lot of things need to be clarified by RBI. Of course. And because no amendment has happened to that particular class. That class ಏನೇ amendment ಆಗಿಲ್ಲ. So that is one area what we have to look at. And again, ಇನ್ನೊಂದು ಏನಂದ್ರೆ, this is, if it's a running bank ಅಂದ್ರೆ, it is going to be a loan for that bank. Correct. So in our case ಏನಾಗತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ in the case of PMC, somebody is taking up the bank. So ಅಲ್ಲಿ they are going to, that is very clear for PMC that it is treated as a loan. But in our case ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. We are on the fence. We don't know whether we are going to liquidate. Yeah, I will come to that question. I will next you actually stole my question. Okay, next question I was going to come to that now. ಈಗ ನಮ್ಮ ಡಿಪಾಸಿಟರ್ಸ್ದು ಈಗ 5 ಲಕ್ಷದ್ದು ಇದೇನೋ ಒಂದು ಸ್ಥೂಲವಾಗಿ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಆಯ್ತು. 4 ಲಕ್ಷ ಸಿಗ್ಬೋದು, ಜಾಯಿಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ದುಡ್ಡು ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಇನ್ ಕೇಸ್ 1 ಲಕ್ಷ ತಗೊಂಡಿದ್ರೆ 4 ಲಕ್ಷ ಸಿಗತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಈ ಪರ್ಮಿಟೇಷನ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಬೇರೆ ಅಕೌಂಟ್ ಇಂದ ಯಾವ್ದು ದುಡ್ಡು ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಪೂರ್ತಿ ದುಡ್ಡು ಸಿಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಓಕೆ, that I think to some extent there is some clarity in that. ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಈಗ 5 ಲಕ್ಷ ವಿತ್ಡ್ರಾ ಆದ್ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಏನಾಗಬಹುದು ಬ್ಯಾಂಕ್ಗೆ, ಇಂದ್ರೇಶ್ ಅವರೇ? ಸೊ ನೀವು DICGC ನೋಡಿದ್ರೆ ಅವ್ರು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ಫಸ್ಟ್ ನಮ್ಗೆ ಅತಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗಿರೋದು, ಅಪ್ ಟು 5 lakhs ಎಷ್ಟು ಡೆಪಾಸಿಟರ್ಸ್ ಇದಾರೆ ಎಲಿಜಿಬಲ್, ಅದ್ರ ಟೋಟಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು. ಅದ್ರ ವಿಷಯ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಪ್ರೈವಿ ಟು ದಟ್ ಡೇಟಾ. ಆ ಡೇಟಾ ನೀವು ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸುಮಾರು 500 ಕೋಟಿ ಇಂತಿದ್ದಾರೆ, 700 ಕೋಟಿ ಇಂತಿದ್ದಾರೆ, 800 ಕೋಟಿ, ವಿ ಡೋಂಟ್ ನೋ. ಅಸ್ಯೂಮ್ ದಟ್ ನಮ್ಮ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಪರ್ಪಸ್ಗೆ ಈ 5 ಲಕ್ಷ ಈ ಉಳಿದಿರೋ ಎಲ್ಲಾ ಡೆಪಾಸಿಟರ್ಸ್ ಕೊಡೋದಿಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು ಒಂದು 500 ಕೋಟಿ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣಂತೆ. ಈ 500 ಸರ್, ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ, ಡೇಟಾ ಏನಾಗಿದೆ, ತೇಜಸ್ವಿ ಸೂರ್ಯ ಅವರು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, she has shared the data. I think he may have got it from RBI or some source he has got it. He has told us 772 crores ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. Okay, 772 crores ಈಗ DICGC ಇಂದ ನಮ್ಮ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗೆ ಅವ್ರು ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಕೆವಿಯಟ್ ಏನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ, ಇವಾಗ ಸಪೋಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಲ್ಲೇ ಇವತ್ತು 500 ಕೋಟಿ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಈ 500 ಕೋಟಿ ಏನಾರ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ಆಗ DICGC ಅವರು ನಮಗೆ ಪೂರ್ತಿ 770 ಕೋಟಿನೂ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. ಅವರ ಪ್ರಕಾರ ಏನು ಅಂದ್ರೆ, ನಿಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾರ ದುಡ್ಡಿದ್ರೆ ಅದು ಫಸ್ಟ್ ಈ ಡೆಪಾಸಿಟರ್ಸ್ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಅವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವರ ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ 772 ಕೋಟಿನ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕೊಟ್ಟಂಗ್ ತೋರಿಸಿ, ಆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಲ್ಲಿರೋ 500 ಕೋಟಿನ DICGCಗೆ ವಾಪಸ್ ಕೊಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ DICGC ಇಂದ ಬರೋದು
ಒಂದು ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್, ಮತ್ತೆ ಈ ಕಂಪನಿ ನಾಳೆ ರನ್ನಿಂಗ್ ಆದ್ರೆ ಬೇರೆ ಯಾರ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಈ DICGC ಇಂದ ಏನು ದುಡ್ಡು ಬಂದಿರತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಈ ತಗೊಳ್ಳೋರು ವಾಪಸ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ರೂಲ್ ಇದೆ. ಅದು ದಟ್ ಇಸ್ ವೇರ್ ಇವಾಗ PMC ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಡೀತಾ ಇರೋದು ಅದೇ. ಅದನ್ನ ಈ ತಗೊಂಡಿರೋರು DICGC ಜೊತೆ ನೆಗೋಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ. ನಾವು 20 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ, 15 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ, 20 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ದರ್ ಇಸ್ ನೋ ಕ್ಲಾರಿಟಿ. ಇಷ್ಟರಲ್ಲೇ ಕೊಡ್ಬೇಕು, ಇಷ್ಟ ದಿನದಲ್ಲೇ ಕೊಡ್ಬೇಕು, ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ಬೇಕು, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದಿ as a part of the revival what RBI comes out with the new buyers, that is how it is going to be worked out. ಇವತ್ತು ನಾನು ಆಸ್ ಅ ಡೆಪಾಸಿಟರ್ ನಂಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇವತ್ತು ನನಗೆ ಎಲಿಜಿಬಲ್, ಅಸ್ಯೂಮ್ ದಟ್ ಐ ಆಮ್ ಸ್ಟಿಲ್ 7 ಲಕ್ಷ ನನಗೆ ಬ್ಯಾಂಕಿಂದ ಬರಬೇಕು. ಈಗ 5 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ನನಗೆ DICGC ಕಡೆಯಿಂದ ಬರುತ್ತೆ. ಅದು ಹೇಗ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟರ್ ಡೇಟಾ ಕಳಿಸ್ಬೇಕು. ಅದು ಕಳಿಸಿ 45 ದಿನ ಅವ್ರಿಗೆ ಟೈಮ್ ಇದೆ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ 30 ದಿನದಲ್ಲಿ DICGC ಅವ್ರ ಕಡೆಯಿಂದ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತಾರೆ ನಾವು ಕಳಿಸಿರುವಂತ ಡೇಟಾ ಬ್ಯಾಂಕಿಂದ ಕಳಿಸಿರೋದು ಜೆನ್ಯನ್ನ ಇವ್ರು ಇದಾರ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಕೇಳ್ಬೋದು, ನಮ್ದು ಬೇರೆ ಅಕೌಂಟ್ ಎಲ್ಲಿ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅದನ್ನ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಅದೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ 15 ದಿನಕ್ಕೆ ನನಗೆ ದುಡ್ಡು ಬರುತ್ತೆ. ಅಸ್ಯೂಮ್ that process goes on smoothly and I get 5 lakhs. Now what happens to these remaining 2 lakhs which the bank still owes me? ಇದರಿಂದ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ಬ್ಯಾಂಕ್ ನನಗೆ ಇನ್ನೂ 2 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ಲೇಬೇಕು, ಅದು ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇದರಲ್ಲಿ. ಅದು ಏನಾಗತ್ತೆ ಅನ್ನೋದಾಗ ದೆನ್ ಐ ಟೇಕ್ ದಿ ಪೊಸಿಷನ್ ಆಫ್ ಎನ್ ಅನ್ಸೆಕ್ಯೂರ್ಡ್ ಕ್ರೆಡಿಟರ್. ಈ ಬೇರೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇದ್ರಲ್ಲಿರೋ ಹಾಗೆ ಬೇರೆ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬೇರೆ ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ ಏನಾರು ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗಿದ್ರೆ ನಾವು ಕೂಡ ಆ ಇದರಲ್ಲಿ ಕ್ಯೂನಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಂತೀವಿ. ನಾಳೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮುಂದೆ ರಿವೈವ್ ಆದ್ರೆ ಅದು RBI ನ ಯಾರು ನಮ್ಮನ್ನ ತಗೊಳ್ತಾರೆ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಯಾವ ರೀತಿ ನೆಗೋಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆ ಸ್ಕೀಮ್ ಮೇಲೆ ಅದು ರನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದುರಾದೃಷ್ಟ, ಐ ಆಮ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಎನ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಸ್ಟೆಪ್. ಇಫ್ ಟುಮಾರೋ ನೋಬಡಿ ಈಸ್ ವಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಟು ಟಚ್ ದಿಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಗೋಸ್ ಇನ್ ಟು ಲಿಕ್ವಿಡೇಷನ್ ಅನ್ನೋ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಇದೆ. ಪ್ರಾಬಬ್ಲಿ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಯು ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿ ರಿಕವರಿ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಫಾರ್ ಲಿಕ್ವಿಡೇಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಬಟ್ ದಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಅನ್ಲೈಕ್ಲಿ. ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ ವೆದರ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಡಿಸ್ಕಸ್ ದಟ್. ಇರ್ಲಿ, we will keep that as a standby. ಯಾಕಂದ್ರೆ it is a very touchy subject. Exactly. Because none of us want to think about it. We pray, we hope and pray we should not be, but just academically I am telling. Okay. ಶ್ರೀನಾಥ್ ಅವರೇ, ತಾವೇನ್ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ? ಸರ್, ಇದು ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ನಾನು ಏನು ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ಎ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇದಾಗಿದೆ. ಒಂದು ವಿಷಯ ಏನಂದ್ರೆ, ಇದನ್ನ ಲೋನ್ ಆಗಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಯಾರಿಗೆ ಲೋನ್ ಆಗಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ? ರನ್ನಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಲೋನ್ ಆಗಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಈ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಲ್ಲಿಂದ ಇದ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇವಾಗ ಲಿಕ್ವಿಡಿಟಿ ಏನಿದೆ ಈ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಲ್ಲಿ, ನಮ್ಗೆ 35A ಇಂಪೋಸ್ ಮಾಡಿದ್ ಯಾತಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ, ಬಿಕಾಸ್ ವಿ ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಟು ರನ್ ದ ಬ್ಯಾಂಕ್. ಕ್ಯಾಶ್ ಫ್ಲೋ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ಲಿಕ್ವಿಡಿಟಿ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಲ. ಈ ಲಿಕ್ವಿಡಿಟಿ ಇಸ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ SLR CRR ಅಥವಾ ಇನ್ಯಾವುದೋ ಬಾಂಡ್ಸ್ ಅಥವಾ ಕೊಲಾಟ್ರಲ್ಸ್ ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲೋ ಒಂದ್ರಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಸೊ ಅದನ್ನ ತಗೊಂಡು DICGC ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಲ್ಲಿರುವಂತ ದುಡ್ಡು ಅದು ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ವಿತ್ ದಿ ರಿಸರ್ವ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಹತ್ರ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಇವ್ರು ಕೊಡುವಂತ 772 crores ಏನಿದೆ, ದಟ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪೇ ಇಟ್ ಟು ಅಸ್. ನನ್ನ ಅನ್ಸೋದು ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ದೇ ವಿಲ್ ಪೇ ಇಟ್ ಟು ಅಸ್. Then they will pay it to everyone because they will wait for the entire liquidity to happen. Liquidity ಆಗಿ ಇದಾದಾಗ ಲಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅನ್ಟ್ರೇಸಬಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಕೆಲವೊಂದು ಅನ್ಟ್ರೇಸಬಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಎಕ್ಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದಾಗಿರುತ್ತೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಕೊಲಾಟ್ರಲ್ 1,000 ಕೋಟಿ ಇದೆ, ಅಂಡ್ ವಿ ಕುಡ್ ಏಬಲ್ ಟು ಗೆಟ್ ಆಲ್ ದಟ್ 1,000 crores. ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ SLR CRR 1,000 crores ಇದೆ. ಸೊ ದೆನ್ ಇದರಿಂದ 750 crores ಬಂದಿದೆ, 772 crores ಬಂದಿದೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲಾ ಸೇರ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರು ಒಂದು 2,700 2,800 ಕೋಟಿ ಇದೆ. 2,000 ಕೋಟಿ ಜನರಿಗೆ ಡಿಪಾಸಿಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ರಿಮೈನಿಂಗ್ 772 crores ಏನಿದೆ ಅದನ್ನ ವಾಪಸ್ DICGC ಅಂತಾರೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನನ್ನ ಅನಿಸಿಕೆ. ಇದು ಅದೇ ತರ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಲ. ಇಟ್ಸ್ ಮೈ ಫೀಲಿಂಗ್. ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ, ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಚೇಂಜ್. ಸೊ ಇವ್ರು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ because he is a financial expert in accounting alli, Indresh can throw some light on that area. ಸರ್, ಇದರಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಹರೀಶ್ ಏನು ಅಂದ್ರೆ, ನಮ್ಗೆ ಈ ಆಕ್ಚುಯಲ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅಂತ ರಿಯಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಆಗಿ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ಅವೇರ್. ಇವಾಗ ತಾವ್ ಹೇಳ್ದಾಗೆ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನಾನು ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ, ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಅಂತಾನೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸಪೋಸ್ ನಮ್ದು 2 ಕೋಟಿ ಅಷ್ಟು ಇವರು ಲೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ನಮಗ್ ಸಾಲ ಬರ್ಬೇಕಾಗಿರೋದು
ಒಂದು 500 ಕೋಟಿ ಇವರು SLR CRR ಅಲ್ಲಿ ಇಡ್ಬೋದು. ಒಟ್ಟು ಕಂಪನಿ ಅಥವಾ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಒಟ್ಟು ಆಸ್ತಿ 2,500 ಕೋಟಿ ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಅದರಲ್ಲಿ ಡೆಪಾಸಿಟರ್ಸ್ಗೆ 2,300 crores ಕೊಡ್ಬೇಕು, ಮತ್ತೆ 200 ಕೋಟಿ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಂತ ಅಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ, ಸೊ ನಮ್ಗೆ 2,500 ಕೋಟಿ ಅಸೆಟ್ ಇದೆ, 2,500 ಕೋಟಿ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಇದೆ. ದಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನು ಅಂದ್ರೆ, ಈ 2,000 ಕೋಟಿ ಅಸೆಟ್ ಸಾಲ ಕೊಟ್ಟಿದಾರಲ್ಲ, ಅದರಿಂದ ಬರೋ ಅಂತದ್ದೆಷ್ಟು, ಅದರ ಎಲಿಬಿಲಿಟಿ ಎಷ್ಟು, ಆ 2,000 ಕೋಟಿಲಿ 2,000 ಕೋಟಿನೂ ಬರತ್ತಾ, 1,800 ಬರತ್ತಾ, 1,500 ಬರತ್ತಾ, 1,200 ಬರತ್ತಾ, ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ನಮ್ಗೆ ಏನಾಗತ್ತೆ ಮುಂದೆ ಅನ್ನೋದು ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇವಾಗ ನಾನು ಇದು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದೆಲ್ಲ ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಡೋಂಟ್ ಟೇಕ್ ಮೀ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಇವಾಗ ಸಪೋಸ್ ಇವಾಗ ನೀವು 2,000 ಕೋಟಿ ಅಸೆಟ್ ಹೇಳಿದ್ರಿ, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಬರೀ 1,500 ಕೋಟಿ ರಿಯಲೈಸ್ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. 500 ಕೋಟಿ ನಿಮ್ದು SLR ಗಳಲ್ಲಿದೆ, ಅಂದ್ರೆ ಒಟ್ಟು 2,000 ಕೋಟಿ ಆಯ್ತು. ಬಟ್ ನೀವು ಡೆಪಾಸಿಟರ್ಸ್ ಇವಾಗ 2,300 ಇದೆ. ಅವಾಗ ಏನಾಗತ್ತೆ, ಈ 2,000 ಕೋಟಿ ಮಾತ್ರ ಡಿಸ್ಪರ್ಸ್ ಆಗತ್ತೆ. ಈ 300 ಕೋಟಿ ಪ್ರಾಬಲಿ ಬರ್ದೇ ಇರುವಂತ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅವಾಗ ಏನಾಗತ್ತೆ, ಈ 5 ಲಕ್ಷ ನಾವು DICGC ಅವ್ರು ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಈ ಸ್ಮಾಲ್ ಡೆಪಾಸಿಟರ್, ಸಪೋಸ್ ಇವಾಗ 4 ಲಕ್ಷ ಯಾರ್ದಾರ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಇದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನು ನಷ್ಟ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಪೂರ್ತಿ ಬರುತ್ತೆ. 5 ಲಕ್ಷ ಇದೆ, ಅವ್ರಿಗೂ ಬರುತ್ತೆ. ಇವಾಗ ಸಪೋಸ್ ಯಾರು 25 ಲಕ್ಷ ಇಟ್ರು ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಮೇ ಬಿ ಅವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಈ DICGC ಇಂದ ಸುಮಾರು ದುಡ್ಡು ಬರುತ್ತೆ, ಅವ್ರಿಗೂ ಏನು ನಷ್ಟ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಈ ತುಂಬಾ ಹೈ ಡೆಪಾಸಿಟರ್ಸ್ ಇರೋರಿಗೆ ಈ ರೀತಿ ಆದ್ರೆ, ನಾ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು 2,000 ಕೋಟಿಲಿ 1,500 ಕೋಟಿ ಬಂದ್ರೆ ಮೇ ಬಿ ದೇ ವಿಲ್ ಲೂಸ್ ಸಮ್ 3%, 4%, ಆ ರೀತಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ಯಾವ ರೀತಿ ಆಗತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು, ಐ ಥಿಂಕ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಸೋ ಹೈಪಾಥೆಟಿಕಲ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ಸೋ guesstimates. I think it may be wrong on our part to come to any conclusion without actually knowing the facts. So ಅದರಿಂದ ನಮಗ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನನಗೆ ನಮ್ಮ ಅಸಂಪ್ಷನ್ ಇರೋದು ಅಸೆಟ್ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ವಾಪಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಹಾಗಿದ್ರೆ, ನಮ್ಮ ಡೆಪಾಸಿಟರ್ಸ್ ಅಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ. 5 ಲಕ್ಷ ಇವತ್ತು DICGC ಕಡೆಯಿಂದ ಬರುತ್ತೆ, ಇನ್ ಮಿಕ್ಕಿದ್ದು ಆಸ್ ವಿ ಕೀಪ್ ಐದರ್ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಯಾರು ತಗೊಂಡು ಅವ್ರು ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಪಂಪ್ ಮಾಡಿ ದುಡ್ಡು ಬರ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಇದೇ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನ ಇದೇ ರೀತಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸುಮಾರು ಡೆಪಾಸಿಟರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಹೋಗೋದ್ರಿಂದ ಬೇಸ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗತ್ತೆ. ನಮ್ದು ಇನ್ನೂ 2,000 ಕೋಟಿ ಅಸೆಟ್ ಇದೆ, ಓವರ್ ಎ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ 1 year 2 years ಅಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟನ್ನು ರಿಕವರ್ ಮಾಡಿ ಅದು ಉಳಿದಿರುವಂತ ಡೆಪಾಸಿಟರ್ಸ್ಗೂ ಬಡ್ಡಿ ಸಮೇತ ಬರ್ಬೋದು, ಅದು ಚಾನ್ಸಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಬೇಕಾಷ್ಟು ಆಪ್ಷನ್ಸ್, ಪರ್ಮಿಟೇಷನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಇದು ಇಟ್ ಇಸ್ ಟೂ ಅರ್ಲಿ ಟು ವಿತೌಟ್ ನೋಯಿಂಗ್ ದಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ಟು ಡ್ರಾ ಟು ಎನಿ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್. ದಟ್ಸ್ ಮೈ ಒಪಿನಿಯನ್. ಓಕೆ ಸರ್, ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ವಾಟ್ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಆಸ್ಕ್ ಯು ಇಸ್, ಈಗ ನೀವು ಈ ಆಕ್ಟ್ ಓದಿದ್ರಿ ಮತ್ತೆ ಸ್ಥೂಲವಾಗಿ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಯಾವ್ದಾರ ಏನಾಗ ಹೇಳಕ್ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀವಿ? ಇದನ್ನ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ನೋ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಪ್ರೊಸೀಜರ್. ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳಿದಾರೆ, ಇವಾಗ ಬ್ಯಾಂಕ್ನವರು ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗಿವ್ ಸಮ್ ಡೇಟಾ ಇನ್ ಸಚ್ ಅಂಡ್ ಸಚ್ ಎ ಟೈಮ್, ಅಂಡ್ ದೆನ್ DICG ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ವಿಲ್ ಲುಕ್ ಅಟ್ ಇಟ್ ಅಂಡ್ certain time, and then disbursement will happen in such a time ಅಂತ. ಸೊ ಹೋಲ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಶುಡ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಇನ್ 90 days. ಸೊ ಆ ತರ ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಥೂಲವಾಗಿ ವಿವರಣೆ ಕೊಡ್ತೀರಾ ಸರ್ ಇಂದ್ರೇಶ್ ಅವರೇ? Okay. So as I said, this is the first time they are trying to do something when the bank is alive. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಪ್ರಾಬಬಲಿ ಇದೆಲ್ಲಾನು ಇಷ್ಟೇ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೀಗೆ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ದೇರ್ ಕುಡ್ ಬಿ ಸಮ್ ಡಿಲೇಸ್. ಯಾರೋ ಒಬ್ರು ಆಫೀಸರ್ ಬಂದು ಏನೋ ಒಂದು ನೋಟಿಸ್ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಸೈನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಡಿಲೇ ಆಗ್ಬೋದು, ಅವ್ರಿಗೆ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಡಿಲೇ ಆಗ್ಬೋದು. ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ವೆರಿ ಟೈಮ್ ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಷ್ಟೇ, ಇದು ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಆಗ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ. ಆದ್ರೆ ಕಾನೂನು ಪ್ರಕಾರ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಈ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟರ್ 45 ದಿನದೊಳಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಡೆಪಾಸಿಟರ್ಸ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಎಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಏನು ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋ ವಿಷಯ ಕೂಡ DICGCಗೆ 45 ದಿನದೊಳಗೆ ಕೊಡಬೇಕು. ಅದ್ರೊಳಗೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿ ಡೆಪಾಸಿಟರ್ದು ಎಷ್ಟು ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ, ಮನೆ ಅಡ್ರೆಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ನಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಇರ್ಬೋದು, ಆಧಾರ್ ನಂಬರ್ ಇರ್ಬೋದು, ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಜೆನ್ಯೂನ್ ಅಂತ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಏನೇನ್ ದಾಖಲೆಗಳಿದೆ ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಇದೆ. ಅದ್ ಕೊಟ್ಟಾದ್ಮೇಲೆ DICGC is nothing but a subsidiary of RBI, ಬೇಸಿಕಲಿ RBI ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅವರು ಅದನ್ನ ಮುಂದಿನ 30 ದಿನದಲ್ಲಿ ವೆರಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದ್ರೊಳಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಕಂಡು ಬಂದ್ರೆ ಅದೇನಿದೆ ಅದನ್ನ ಮೇ ಬಿ ದೇ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಡೆಪಾಸಿಟರ್ಸ್. ಅದ್ರಲ್ಲಿ ನಾವು ಇಮೇಲ್ ಐಡಿಗಳು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಕೇಳ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಲ್ಲೇ ನಮ್ಗೆ ಆಧಾರ್ ಇದು ಪ್ರೂಫ್ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಇನ್ನು 30 ದಿನದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜೆನ್ಯೂನ್ನೆಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಡೆಪಾಸಿಟರ್ಸ್ ನ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತಾರೆ. 45 ದಿನ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟರ್ಗೆ,
30 ದಿನ DICGCಗೆ, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ 15 ದಿನದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾರ್ಗೂ ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಪೇಮೆಂಟ್ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಇದೆ. ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಈ 90 ದಿನ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಅವರು ಕಂಪ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿರೋಂಥದ್ದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಇವಾಗ ಇದು ಯಾವಾಗಿಂದ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಗ್ಬೋದು ಅಂತ, ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಏನಾದ್ರು ಒಂದು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನಾದ್ರು ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ಒಂದು ಐಡಿಯಾ ಇದೆ ಸರ್? ಆಕ್ಚುಲಿ ಇದು ನಾನು ಗೊತ್ತಿರೋ ಹಾಗೆ ಗೆಜೆಟ್ ಆಗಿದೆ, ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ಸ್ ಅಸೆಂಟ್ ಬಂದಿದೆ. ಸೊ ಥಿಯರಿಟಿಕಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೇನು ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಇಲ್ಲ. ಮೇ ಬಿ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟಿವ್ಲಿ RBI may have to forward that to the administrator and start. And as I said, this is the first time they are trying to do it. Maybe there is a couple of directions these people may be waiting. Maybe they have asked somebody who has to sign this particular instruction to administrator anta irbodu. So maybe it is more of a in office queries that might be flying around. I expect this to start very soon without any further delay. Yakandre this question why I am asking you is because the administrator has told us that he has not received any notification from RBI. So that's the yeah, probably since this is being since this is being done for the first time, so could be some person thinking whether I should sign or my neighbor should sign. So idralli irbodu. Maybe it is taking it's a question of days, not even weeks another. Nanna personal opinion. Okay, so I was doing a bit of a research, and I think I shared the one document with Indresh also. CKB Bank ಹೋಗಿ ನಾನು ಅವ್ರ ಸೈಟ್ ಅಲ್ಲಿ I was doing, because CKB Bank is gone for liquidation, and after that the insurance has kicked in. ಅಲ್ಲಿಂದ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ತಗೊಂಡು ಇದ್ ಮಾಡಿದೆ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಕಪಲ್ ಆಫ್ ಡಿಪಾಸಿಟರ್ಸ್ ಹತ್ರನೂ ಮಾತಾಡಿದೆ. ಅವ್ರು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ದ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಇಸ್ ದೇರ್ ಇನ್ ದಿ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದನ್ನ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನ ಫಿಲ್ ಮಾಡಿ ಕ್ಲೈಮ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ನ ಫಿಲ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಅದನ್ನ ಇವರು ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿ RBI ಕಳಿಸ್ತಾರೆ ಅಂತ DICGC ಅವರು ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿ DICGC ಕಳಿಸ್ತಾರೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ನವರು. ಅದನ್ನ ಅವ್ರು ಅಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟೇಶನ್ಸ್ ಕೇಳಿದಾರೆ. ಅವ್ರು ಏನಂದ್ರೆ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಕೇಳಿದಾರೆ, ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಕೇಳಿದಾರೆ, ಪ್ಯಾನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಕೇಳಿದಾರೆ, ಆಮೇಲೆ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಇಟ್ಟಿರೋದಕ್ಕೆ ಕೆಲವೊಂದು ಇದ್ ಕೇಳಿದಾರೆ, ನಮ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಕೇಳಿದಾರೆ. ಇಟ್ಸ್ ಎ ವೆರಿ ಎಕ್ಸಾಸ್ಟಿವ್ ಫಾರ್ಮ್. ಇಟ್ಸ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 4 pages ಇದೆ ಒಂದೊಂದು ಕ್ಲೈಮ್ಗೆ. ಸೊ ಅದನ್ನ ಹಾಕಿದ್ರೆ you will be able to, they will be doing it ಅಂತ. See, administrator may not be able to give the full picture of the depositors, because there are so many people who are unclaimed deposits irutte, idirutte. I don't think DICGC will pay so much of money to the bank and wait for bank to complete the process, then they take it back anta ನನಗೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಏನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಸರ್, the act very clearly says this data must be certified correct by the chief executive officer of the insured bank anta ಒಂದು ಪದ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾರೆ. So let us take the role of an administrator. If I have to certify some data, ನಾನು ಅದನ್ನ ಸರ್ಟಿಫೈ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ I need to re-examine or ask for a proof from my depositor saying that this is what it is true anta heli. The DICGC may not ask, or the RBI may not ask, but when I am signing as a chief executive, maybe I will call the depositors, maybe I will publish in my bank website saying that please submit your claims along with these documents, which will give me an evidence that these are the genuine deposits anta heli. Aduna avar keluvanta chances ide, just to confirm that the data what he is sending to DICGC is correct anta heli. Idukoskara, because the act does not require you to do anything. What it says is, I'm reading out exactly, shall be furnished by such insured bank. In our case, let us take it the administrator, within 45 days of such date of effect, in such form and manner as may be specified by the corporation and certified to be correct by the chief executive officer of the insured bank. DICGC does not ask me to do anything. It is the bank responsibility. But for doing their responsible work, they may ask our support to give a evidence that this is a genuine anta helbodu. Next one ಹೇಳ್ತಾರೆ, the corporation, that is the DICGC, shall within 30 days of the date of receipt of the list verify through an online platform to the extent possible or in accordance with such procedure as may be prescribed the genuineness and authenticity of the claims made therein, and ascertain the willingness of each depositor to receive the amount due to him of a deposit in the insured bank anta barutte. So the whole purpose of this is to weed out
ಈ ಬೇನಾಮಿ ಡೆಪಾಸಿಟ್ಸ್ ಯಾರ್ದಾರ ಇದ್ರೆ ಅಥವಾ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಇರೋಂಥದ್ದಿದ್ರೆ, ಟು ವೀಡ್ ದೆಮ್ ಔಟ್ ಅಂಡ್ ಟು put the genuine depositors list. They may ask us to do some of these evidences. I'm sure that they will be asking us. So it's almost like a KYC, KYC ಮಾಡ್ತಾರ, almost like a KYC ತಿರ್ಗಾ Probably, because ಈ ಕೆಲವು ಡೆಪಾಸಿಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಹಳೇದಿರ್ಬೋದು, KYC ಇದೆಯೋ ಇಲ್ವೋ, ನಮ್ we don't know how effective the data is with the bank. So ಇಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಒಬ್ರು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. Say for example a person had 3 lakh rupees of deposits and over a period of time interest is accrued now, and even after January 10th interest is accrued. Now in the event of 5 lakh rupees DICGC payment, will he be eligible for all the interest that is being paid out after January 10th? Theoretically no. ನಾ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಇದು ನಮಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. Theoretically no, because the liability starts on the date of the 35A ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇವಾಗ ಸಪೋಸ್ 35A ಮುಂಚೆ ಇವಾಗ ನಾನು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಸೇ 2019 ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಅಪ್ ಟು 10th January ತನಕ ಏನ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅಕ್ರೂ ಆಗತ್ತೆ, ದಟ್ ವಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಟು ಗೆಟ್. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅನುಮಾನನೇ ಇಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. But 10th January is a sacrosanct date. Even namma, unfortunately, it has taken 1.5 years. In most of the cases, ಏನಾಗುತ್ತೆ 35A impose ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಇದು kick in ಆಗೋದ್ರಿಂದ the gap between the payment and the 35A will not be large. So ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇದರಲ್ಲಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅಕ್ರೂಡ್ ಅಷ್ಟೊಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಲ್ಲ. ಬಟ್ ನಮ್ಮ ಇದರಲ್ಲಿ 1.5 ವರ್ಷದ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಶೂರ್. ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಲಾನಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟ, ಬಟ್ ಕೊಟ್ರೆ we all will be happy. We all pray it will happen. But the law as it reads, it says that on the date of imposition is whatever is the amount due will be eligible. ಇನ್ನೊಂದಿದೆ ಇಲ್ಲಿ, to add to that, there are certain loopholes in the law also. ಏನಾಗತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, January 10th 2020 sacrosanct ಡೇಟ್ ನ ತಗೊಂಡು ಕಟ್ ಆಫ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಅವತ್ತಿನ ದಿವಸದ ಡಿಪಾಸಿಟ್ಸ್ ಗೆ ಅವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಅವರು ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಪೇಡ್ ದಿ ಇದು ಏನು DICGC ಗೆ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಅಮೌಂಟ್ ಅರೌಂಡ್ 10 ಪೈಸೆನೋ 12 ಪೈಸೆನೋ per 100 ಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. ಬಟ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಸ್ಟಾಪ್ಡ್. ಇಟ್ ಇಸ್ ಸ್ಟಾಪ್ even even in September also. This September also due ಇದೆ, our bank has pay. But when they are paying it, is not the old amount. It is going to be the new amount, which includes this entire amount. Sir, ಅದಕ್ಕೆ these are also uncertain. ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲ, ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನಕ್ಕೆ ಉದ್ಭವ ಆಗಿದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, the reason why this question came is because if there are large depositors, so 5 lakh principal amount ಇದ್ದೇ ಇದೆ, so that much is covered. But for small depositor, they will be getting undue benefit of additional interest also ಅನ್ನೋದು ಕೆಲವರ ಒಂದು ಏನಂತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ, they feel that this is an unfair treatment, and that is the reason why this question has popped up. ಅಲ್ಲ, ಇದು ಅಲ್ಲ ಸ್ಮಾಲ್ ಡಿಪಾಸಿಟರ್ಸ್ ಗಲ್ಲ, ಇನ್ನು ಹಂಗ್ ನೋಡಕ್ ಹೋದ್ರೆ ಲಾರ್ಜ್ ಡಿಪಾಸಿಟರ್ಸ್ ಗೆ ಇಟ್ಸ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಇನ್ನೂ ಅನ್ಫೇರ್. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ 1 ಕೋಟಿ ಇಟ್ಟಿರೋಂತವನ್ಗೆ 10% ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಸೀನಿಯರ್ ಸಿಟಿಸನ್, ಇಲ್ಲಿ 10% ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ he would have lost almost around 18 lakhs is there in his SBI account. And ಅದು ಯಾವ್ದನ್ನು ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, if that is not paid, he is going to lose 18 lakhs. And again, he gets only 5 lakhs for 1 crore. So we cannot think in that way. See, one, as we initially said, this law has to be formed actually, and it's not really formed. And DICGC site is also not updated with the amendments, and they have to clarify in the site what exactly is the amendment and how it is going to affect the people. So there are lot of things left loose, and that is what exactly is the. See, in the case of a stressed bank, but not under 35A, not under 35A, stressed bank is also included in this. How does it treat that in such case? It's going to be a loan for the bank, and that loan will be taken and the depositors will be paid. And once the depositors are paid and once the recovery happens to the bank, then they will pay back to the DICGC. Okay, so that is how it is. Sir, ಇವಾಗ DICGC ನವರು ಇವಾಗ 772 crores ಅಂತ ಏನು ತೇಜಸ್ವಿ ಸೂರ್ಯ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. So considering that as the amount,
ಈಗ it is going to be paid out. Whatever amount is due as per you, there is 4 lakh rupees will be distributed, and future in case of the worst eventuality of liquidation, ಅವಾಗ DSCGC ಯಾವ ತರ ರಿಕವರ್? Sir, DSCGC will be okay. I think we decided we will not talk about it, but still you are asking me. I'm compelled to tell you. So ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಸರ್, ಈ 5 ಲಕ್ಷ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಇನ್ನು ಉಳಿದಿರೋ ದುಡ್ಡು ಏನಿದೆ, that will also be like any other creditor to the bank, similar to DSCGC. Nale, it is not that the whole amount is going to go. We still have loan recoveries to be made. Still, there are assets to be recovered. There are so many things that are still to happen. So, ಅದರಿಂದೆಲ್ಲ ಬಂದಿದ್ದ ದುಡ್ಡು ಏನಾಗುತ್ತೆ, that will be first DSCGC ಅವ್ರು ತಗೊಂತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಉಳಿದಿದ್ದ ದುಡ್ಡು, we with the remaining uninsured depositors will be treated like a unsecured creditor. They have a right just above the shareholders. ಇವ್ರು ಕೊಟ್ಟ ಮೇಲೂ ಏನಾದ್ರು ಮಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ದುಡ್ಡು ವಾಪಸ್ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಇವರಿಗೆ ಪೂರ್ತಿ ಬರಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ವಿಲ್ ಲೂಸ್ ದಿ ಎಂಟೈರ್ ಮನಿ. ದಟ್ ಇಸ್ ದಿ ನಾರ್ಮಲ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಫಾರ್ ದಟ್. So at the same time, if another bank or another business entity or another investor invests the money and he wants to take over this bank, then it is going to be recovered. This will be a liability for this will be an additional ಅಂತ ಹೇಳಕ್ ಆಗಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ this money has gone to depositor, so that much liability comes down on the bank deposit side, but this amount will be liability for the bank or for the new investor. So that's an advantage to him in the sense that ಇದು ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ anybody who takes over, they should have paid the entire depositors immediately. 5 ಲಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಇರೋರ್ಗೂ ಕೂಡ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಕೊಡ್ಬೇಕಿತ್ತು. ಬಟ್ ಈಗ DSCGC ಬರೋದ್ರಿಂದ they can negotiate with DSCGC for a longer duration and other things. And again, ಈ uninsured depositors ಬಗ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು, that again when the new investor comes in, how he is going to negotiate with the RBI, that depends on that. And I am sure that RBI hopefully will take care of the welfare of the remaining uninsured depositors also and give them a fair deal. Okay. ಶ್ರೀನಾಥ್ ಅವರೇ, ತಾವೇನಾದ್ರು ಹೇಳಿ ಸರ್. ಈ ಎಂಟೈರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಏನು ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು DSCGC, ಇದು BR ಆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ 35A ಹಾಕಿದಾಗ ಡಿಪಾಸಿಟರ್ಸ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ನೀವು ಎಲ್ಲೇ ನೋಡಿದ್ರು ಡಿಪಾಸಿಟರ್ಸ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇಂದ ನಾವು ಇದನ್ನ ಹಾಕ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಅದಕ್ಕೆ ಡಿಪಾಸಿಟರ್ಸ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇಂದ ನಾವು ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. 30,000 ಆಯ್ತು, 30,000ನ 1 ಲಕ್ಷ ಮಾಡಿದ್ರು, 1 ಲಕ್ಷನ 5 ಲಕ್ಷ ಮಾಡಿದ್ರು. ಸೊ ಇವಾಗ 5 ಲಕ್ಷದವರೆಗೂ ಡಿಪಾಸಿಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅದರಿಂದ 50% ಆಫ್ ದಿ ಡಿಪಾಸಿಟರ್ಸ್ ಆರ್ ಕವರ್ಡ್. ಡಿಪಾಸಿಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಇಸ್ ಕವರ್ಡ್ ಅಂತ ಅಟ್ ಎ ಮ್ಯಾಕ್ರೋ ಲೆವೆಲ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 77% ಆಫ್ ದಿಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಡಿಪಾಸಿಟರ್ಸ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದೇರ್ ಮನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇನ್ ಮಿಕ್ಕಿ 25% ಅವರು ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಸಿಗಲ್ಲ ಅಂತ. ಈಗ ನಾವು ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್, ಇಫ್ ವಿ ಬಿಕಮ್ ಇನ್ಸೆಕ್ಯೂರ್ಡ್ ಕ್ರೆಡಿಟರ್, ಅಲ್ಲ ಸರ್, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಹೌದು. Unsecured, to be precise. Unsecured creditor ಆಗ್ಬಿಟ್ರೆ ನಾವು ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ? So we are going to lose that money. Then where is the interest of depositors safeguarded by imposing 35A? Sir, while I am not holding fort for RBI, even I have a lot of grievance in the way they operate, and they have let all of us down. It's a terrible thing. But still, let's imagine what would have happened if 35A was not imposed. Let's step back. Aವಾಗ ಏನಾಗಿರ್ಬೋದಿತ್ತು, the bank condition was getting deteriorated, and people who were in the know of the things, ಅಲ್ಲಿದ್ದಂತ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿರ್ಬೋದು, ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡೆಪಾಸಿಟರ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅವ್ರುಗಳು ಎಲ್ಲ ಡೆಪಾಸಿಟ್ಗಳನ್ನ ತಗೊಂಡು ಹೋಗಿ ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ಏನು ಉಳಿದಿದೆ ಅಸೆಟ್ ಮತ್ ನಾಳೆ ಬರುವಂತ ಒಂದು ಹೋಪ್ ಇದೆ, ಅದು ಕೂಡ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ವೈಪೌಟ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅದು ಕೆಲವು ಅದನ್ನ ನಾವು ಕೇಳಿದ್ವಿ. ಈ 35A ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಕ್ ಮುಂಚೆನೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನಗಳ ಮುಂಚೆ ಕೆಲವರು ಡೆಪಾಸಿಟ್ಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ವಿಡ್ರಾ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಈ 35A ಇಂಪೋಸ್ ಮಾಡಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸಲ್ ಆಗಿದ್ದವರು, ಗೊತ್ತಿದ್ದಂಥವ್ರು, ಎಲ್ಲಾರು ದುಡ್ಡು ತಗೊಂಡು ಹೋಗಿರೋರು, ಉಳಿದಂತ ನಮ್ಮಂತ ಸಾಮಾನ್ಯ ಡೆಪಾಸಿಟರ್ಸ್ಗೆ ಏನು ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರ 35A ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋ ಮೇನ್ ಕಾರಣನೇ ಸೊ ದಟ್ ಈ ಅಮೌಂಟ್ ಏನಿದೆ ಅದು ಫರ್ದರ್ ಎರೋಡ್ ಆಗಬಾರ್ದು, ಅದು ಉಳಿದಿರೋದನ್ನ ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಈಕ್ವಿಟಬಲ್ ಆಗಿ ಬರೋದು ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಉದ್ದೇಶ. ಬಟ್ ಓವರ್ ಆಲ್ ವೆದರ್ RBI ಹ್ಯಾಸ್
met its responsibility, has done the right thing. It's a debatable issue. Even I do not subscribe to the well that they have done a fair thing. It has been unfair, but that is the system we are living in. Yeah, first of all, you ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು I agree, quite agree, because RBI should not have let this bank fall to such an extent. This was like a vortex. It is just going deep down. It did not allow it. It allowed it to go into that vortex. So that was a worst thing that RBI allowed to do, and RBI is guilty of doing that because of its negligence or whatever you say. ಅವ್ರ ನೂರ್ ತರ justify ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು, but ultimately they let the system go down. So that is clear. That is absolutely clear. ಇನ್ನೊಂದು ವಿಷಯ ಇದೆ. ಇದು ಡಿಪಾಸಿಟರ್ಸ್ ಕನ್ಸರ್ನ್ ಏನಿದೆ, is it a loss for the bank, loss of the bank, ಅಥವಾ assets of the bank? See, assets of the bank are the liability of the bank. What is that exactly is a concern for a depositor. Depositor's concern is the liability of the bank, because liability of the bank is the assets, assets of the depositors and what bank owes to them, right? See, ಈಗ ನಾವು 35A impose ಮಾಡಿದಾಗ all of us know that Maya and Ramakrishna was telling that 370 crores is what is the loss for this bank because of various NPAs and other things, which we will recover and make our loan ಗೆಲ್ಲನೂ roll over securities ಅದು ಇದು ತಂದುಬಿಟ್ಟು we will make this bank running from 1st of April ಅಂತ ಹೇಳಿ 2020 ಅಂತ ಎಲ್ರಿಗೂನು ಹೇಳಿದ್ರು. I am not going to debate that it's a wrong or ಸುಳ್ಳೋ ಮೋಸನೋ ಗೀಸನೋ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಅವತ್ತಿನ ದಿವಸ RBI ಅವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ತರದ ಇಂಪೋಸಿಷನ್ ಕೂಡ ಮಾಡಿಲ್ಲ. RBI ಮಾಡಿದ ಯಾವಾಗ ಅಂದ್ರೆ in the month of May, ಅದರ ತನಕ ಏನು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅವ್ರು. they could not collect 370 crores ಅಂತ ಹೇಳಿ RBI ಆಮೇಲೆ ಮಾಡಿದ್ರು. ಈಗ 370 crores ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರು ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ. it has become a so huge because 17% of interest, 17% per annum interest rate ನ ಯಾರಿಗೋ ಒಬ್ಬ ಲೋನ್ ತಗೊಂಡಿರೋಂಥವ್ರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು 3 years ಕಟ್ಟಿದೆ ಹೋದ್ರೆ ಡಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. 3.5 years ಗೆ ಯೂಶಲಿ ಡಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. 6 years ಕಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅದು ಡಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅವಾಗ 1 ಕೋಟಿ ತಗೊಂಡಿರೋಂಥ ಒಂದು 3 years ಅಲ್ಲಿ 2 crores ಆಗುತ್ತೆ. 6 years ಅಲ್ಲಿ become 4 crores. So it will rotted. So at the end of the day, what exactly is the amount due for a depositor is a very, very less compared to what is the loss for the bank. ಸರ್, ಅದು ನಂಬರ್ಸ್ ಟ್ರೂ ಇದ್ದಾಗ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದಾಗ. ಈಗ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ದಿ ಆಡಿಟ್ ಬರೋ ತನಕ ಅದ್ರ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಏನು ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಈ ರಿಯಲಿ ಇವ್ರು ಏನು ಸಾಲಗಳು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, at the end of the day what matters is not as on the books, but ನಾವು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅವರು ಎಷ್ಟು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗತ್ತೆ, ಡೆಪಾಸಿಟರ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗತ್ತೆ, ಅಷ್ಟೇ ನಮ್ಗಿರುವಂತ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಈಗ. ಬಟ್ ನಾನು ಬರೋಂತ ಸೋರ್ಸ್ ಇನ್ಫ್ಲೋ ಏನಿದೆ ಅದು ಎಷ್ಟು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿದೆ, ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಮೇಲೆ ನಮ್ ಡೆಪಾಸಿಟರ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ನೋಡಿದ್ರು ಕೂಡ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಆಗೇ ಇತ್ತು. 2800 crores ಏನೋ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಇದೆ, NPA 1% ಹಾಗೆ ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲ ಅಂತ ಇತ್ತು. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಾನು ಈ ಅಸೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ರಿಯಲ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಎಷ್ಟಿದೆ, ಅದರಿಂದ ನಾನು ನಾಳೆ ತಗೋಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ದುಡ್ಡು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಮೇಲೆ ಉಳಿದವ್ರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ದುಡ್ಡು ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ. ಅದು ಬಿಟ್ರೆ ಈ ಬುಕ್ ನ ಇವತ್ತು ನಂಬಿ ಏನು ಪ್ರಯೋಜನ ಇಲ್ಲ. ಕರೆಕ್ಟ್, ವಾಟ್ ಯು ಸೇ ಇಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಾನು ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಸಾವಿರ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಿದ್ರು ಕಡೆಗೆ ನನ್ ಕೈ ಎಷ್ಟು ಉಳ್ಕೊಳತ್ತೆ, 50 ಪೈಸೆ ಹೊಡ್ಕೊಳತ್ತೆ, ₹1 ಹೊಡ್ಕೊಳತ್ತೆ, ₹10 ಹೊಡ್ಕೊಳತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಫಿಸಿಕಲಿ ಅವೈಲೇಬಲ್. ಅದಷ್ಟೇ ನನ್ ಕೈ ಗ್ಯಾರಂಟಿ. ನಾನು ಲೆಕ್ಕ ಗಾಳಿಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಎಷ್ಟು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕೋಬಹುದು. ಅಲ್ಲ ಸರ್, ನನ್ನ ಕನ್ಸರ್ನ್ ಇಷ್ಟೇನೆ. ಆಸ್ ಎ ಡಿಪಾಸಿಟರ್ ನಾನು ಐ ಆಮ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಈಸ್ ಲಯಬಲ್ ಟು ಪೇ ಮೈ ಮನಿ ಅಲ್ವಾ? ಹೌದು. That money is very small compared to what bank has to get it. ಅದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಸರ್. ಬ್ಯಾಂಕ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಗೆಟ್ ಇಟ್ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಎಷ್ಟು ಬರಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ವಲ್ಲ. ಅದೇ ಆಡಿಟ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಬಂದ್ರೆ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಟು ನೋ ದಟ್ ಆಡಿಟ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಇಟ್ಸೆಲ್ಫ್ ಇಸ್ ಅದು ಬರೋದೇ ಒಂದು ಆಡಿಟ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಏನೋ. ಹೌದು, ಅದು ಇನ್ನೊಂದು ವಿಷ ವರ್ತುಲ, ಅದ್ರೊಳಗೆ ಏನಿದೆ ಏನಿಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಅದೇ ಈಗ ಅದು ಆಡಿಟ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ಗೆ ವಿ ಆಲ್ಸೋ ಅಪ್ರೋಚ್ಡ್ Guru and Jana, and in fact I personally spoke with we few people went and spoke with Guru Prasad also, and he has given assurance that by Monday it will be published in public domain. Let us hope he will do that.
In fact, he has been continuously communicating with me and joint director RCS department ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಇವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಟಚ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ. ವಿ ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ನಾವು ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ತಗೋತಾ ಇದೀವಿ. ಸೊ ಅದೆಲ್ಲ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಶಾರ್ಟ್ಲಿ, ಮೋಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬಬ್ಲಿ ಬೈ ಮಂಡೇ he will publish. I will sign up ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. He has a chartered accountant firm. They will sign up the audit report ಅನ್ನೋದೊಂದು information. He has passed it on to me. But he has one complaint that the moment we went there, he says a lot of people are calling him up, and his work is getting obstructed and is affected because of a lot of people calling him. So that is one thing I would request, that not to disturb him at this point of time. But anyways, that is all part of a system, and that is all part of our life, that we have to cope up with that. That is ಈಗ DICGC ಇದೆ, ನಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇದೆ, ಈ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಇದೆ, ಈ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಡಿಪಾಸಿಟ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಈ 4 ಕಂಪೋನೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ತಗೊಂಡಾಗ ನಿಮಗೆ ಯಾವ ತರ ಒಂದು ರಿವೈವಲ್ ಪ್ಲಾನ್ ಫಾರ್ಮುಲೇಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಗಿವನ್ ಇವಾಗ ನಮ್ಗೆ ಇನ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಆಡಿಟ್ಸ್ ನಾವು ಹೋದಾಗ ಅವ್ರೇನ್ ಹೇಳಿದ್ರು, there is something called as 1947 crores banking loss ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳೋರು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ತರ ಲಾಸ್ ಇದು 1000 ಇವರು ಸಾಲ ಕೊಟ್ಟಿರೋದೇನೆ 1500 ಚೇಂಜ್ crores. ಇದು ಸಾಲ ಈ ಟೋಟಲ್ ಲಾಸ್ 1947 crores ಹೇಗಾಗತ್ತೆ? ಸೊ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ತಾವು ಹೇಳಕ್ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀರಾ ಇಂದ್ರೇಶ್ ಅವರ? ಸರ್, ಇದು ನಂಬರ್ಸ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಾವ್ ಏನೂ ಹೇಳಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ನೀವ್ ಹೇಳ್ದಂಗೆ 1,500 ಸಾಲ ಕೊಟ್ಮೇಲೆ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಏನ್ ಮಾಡಿರ್ಬೋದು, ಸುಮ್ನೆ ಫಿಕ್ಟಿಷಿಯಸ್ ಆಗಿ ಬಡ್ಡಿ ಮೇಲೆ ಚಕ್ರ ಬಡ್ಡಿ ಇದನ್ನ ಅಕ್ಯುಮುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ ಲಾಭ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೋದು. ಎಷ್ಟೋ ಇಲ್ದೇ ಇರುವಂತ ಅಸೆಟ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಸಾಲ ಕೊಟ್ಟಿರ್ಬೋದು. ಸೊ ಈ ಫ್ರಾಡ್ ಹೇಗಾಗತ್ತೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಅನ್ನೋದು ಅದೇ ಒಂದು ಸಪರೇಟ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ಅದ್ ಹೇಗಾಗಿದೆ ಅಂತ ನಮಗ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಬಟ್ 1,500 ಕೊಟ್ಟು 1,800 ಹೆಂಗೆ ನಷ್ಟ ಆಗತ್ತೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಅದೊಂದು ಕಾರಣ. 1,500 ಕೊಟ್ಟು ನಾನು ಅಸಲೇ ಬರ್ದೇ ಇದ್ದಾಗ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಬಡ್ಡಿ ಮೇಲೆ ಬಡ್ಡಿ ನಾನು ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕೊಂಡು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನ ನಾನು 1,500 ಇರೋದನ್ನ 1,800 ಮಾಡ್ಬೋದು, 2,000 ಮಾಡ್ಬೋದು, 4,000 ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಬರುವಂತ ಲಾಭ ತಗೋಬಹುದು, ಪಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನನ್ನ ಬ್ಯಾಂಕ್ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ, ಇವತ್ತು ರಿಯಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಆಗಿ ನನ್ನ ಅಸೆಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, ದುಡ್ಡು ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ, ಅದು ಬಂದಾಗ ಮಾತ್ರ ಈ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಏನಾಗತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ. ಸೊ ಈಗ DICGC ನವರು 5 ಲಕ್ಷ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಏನೋ ಒಂದು ಕೈ ತೊಳ್ಕೋತಾರ ಅಥವಾ ನಾಳೆ ರಿವೈವಲ್ ಪ್ಲಾನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾಳೆ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಇಫ್ ಸಮ್ ಎಂಟಿಟಿ ಕಮ್ಸ್ and there is a possibility of some possibility of revival, but it requires certain ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ದುಡ್ಡು ಬೇಕಾಗಬಹುದು. ಈಗ ತಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಮೇ ಬಿ ಪ್ರಾಬಬ್ಲಿ ಫ್ಯೂಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಅದನ್ನ ರಿಟರ್ನ್ ಮಾಡೋ ರೀತಿ ಐತಿ, ಅಥವಾ ಸಮ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಫಂಡಿಂಗ್ ಏನಾದ್ರು ಬೇಕಾಗಬಹುದು. ಆ ಟೈಮ್ ಏನಾದ್ರು DICGC ನವರು ಪಿಚ್ ಮಾಡ್ತಾರ? ಇಲ್ಲ, ಅಡಿಷನಲ್ ದುಡ್ಡು ಅವ್ರ ಕಡೆಯಿಂದ ಇನ್ನೇನು ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. ಈ 5 ಲಕ್ಷ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಏನಿದೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ. ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ, ಈ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟರು ಮುಂದೆ DICGCಗೆ ಕೂಡ ಪ್ರತಿ ಮಂತ್ ಅವ್ರಿಗೆ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಕಳಿಸ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಇವಾಗ ಇನ್ನೊಂದ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಈ ಡೆಪಾಸಿಟರ್ಸ್ ಜೊತೆಗೆ DICGCನೂ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಅವರ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಆಲ್ಸೋ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಎನ್ಶೂರ್ ದಟ್ ದಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ರಿಕವರ್ ಸಫಿಷಿಯಂಟ್ ಮನಿ ಅಂಡ್ ದೇ ಆಲ್ಸೋ ಗೆಟ್ ಪೇಡ್. ಇವಾಗ ಅವರು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಹಾಗೆ ಇನ್ನು ಅಡಿಷನಲ್ ಡೆಪಾಸಿಟರ್ ಆಗಿ ಬಂದು ಕೂತ್ಕೊಂತಾರೆ. ಇಷ್ಟು ದಿನ RBIಗಾಗ್ಲಿ ಅಥವಾ RCSಗಾಗ್ಲಿ ಈ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಳಿಯೋದ್ರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂತ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ದುಡ್ಡೇನು ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. ಆದ್ರೆ ಈಗ DICGC ಇಂದ ಬರೋ ದುಡ್ಡು ಇದಕ್ಕೆ ಸಾಲವಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ DICGC ವಿಲ್ ಆಲ್ಸೋ ಬಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೆಡ್ ಟು ನೋ ಹೌ ವಿ ರಿಕವರ್ ದಿ ಮನಿ ಅಂಡ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ರೀಪೇಯಿಂಗ್ ಎವ್ರಿಬಡಿ. ಸೊ ಆ ಒಂದು ಕನ್ಸರ್ನ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಈ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಕೂಡ ಈ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟರ್ ಯಾರು ಲಿಕ್ವಿಡೇಟರ್ ಯಾರು ಇರ್ತಾರ ಅವರು DICGC ಕೂಡ ಮಂತ್ಲಿ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಕಳಿಸ್ಬೇಕು. ಯಾವ ರೀತಿ ಅವರು ಅಸೆಟ್ ರಿಕವರೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅನ್ನೋದ್ರನ್ನ ತಿಳಿಸ್ಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೆಲವು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಕೂಡ ಬರುತ್ತೆ. ಈ ಆಸ್ತಿ ಹರಾಜು ಹಾಕಿದ್ರೆ ಹೇಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಪೇಪರ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಗ್ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಮತ್ತೆ ಈ ಲಿಕ್ವಿಡೇಟರ್ ಅಥವಾ ಈ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟರ್ ಕಡೆಯವ್ರು ಯಾರು, ಅವ್ರ ರಿಲೇಟಿವ್ಸ್ ಯಾರು ಅದಕ್ಕೆ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಅದಕ್ಕೆ ಕೆಲವು ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸ್ ಇದೆ. ರಿಕವರಿ ಪಾಲಿಸಿ ಅಂತಾನೆ ಒಂದು DICGC ನಲ್ಲಿ ಪಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆ ರೀತಿ ಅವರು ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಕೊನೆಗೆ ಇದು ಎಲ್ಲಿ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಇನ್ ಏನು ಅಸೆಟ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಈ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನೀನೇನು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂದಾಗ ಫೈನಲಿ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಲಿಕ್ವಿಡೇಟೆಡ್.
ಸೊ ಈ DICGC ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ನಾಳೆ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮುಚ್ಚೋಗತ್ತೆ ಅಥವಾ ನಾಡಿದ್ದಿಂದ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟರ್ ಇರಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ಲ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಫೇಸ್ ಅಷ್ಟೇ. ಈ ಡೆಪಾಸಿಟರ್ಸ್ ಸಣ್ಣವರೆಲ್ಲ ಹೋಗಿ DICGC ದೊಡ್ಡ ಅಮೌಂಟ್ ಆಗಿ ಬಂದು ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ವಿಲ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ, ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಕಂಟಿನ್ಯೂ. ಓಕೆ, ಈಗ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನು ಉದ್ಭವ ಆಗತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಇಫ್ ಈಗ 5 ಲಕ್ಷ ಯಾರು 5 ಲಕ್ಷದ ಒಳಗೆ ಯಾರಿಗೆ ಅಮೌಂಟ್ ಪೇ ಔಟ್ ಆಗತ್ತೆ, ಇನ್ ಕೇಸ್ ಮೆನಿ ಆಫ್ ದೆಮ್ probably will go out of banking ambit, and few people will still be stuck in the same ambit, banking ambit ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. But ಈಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈಗ say for example, I'm just giving a hypothetical situation, it's not a same situation as we have facing in the bank, it is again a hypothetical situation. ಈ situation ಅಲ್ಲಿ if there is a possibility of recovery to match the total deposit payout, but the recovery will take a longer process. ಈಗ ಸರ್ಫೇಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಕನ್ಫಿಸ್ಕೇಶನ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಪ್ರಮೋಟರ್ಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿನ ಕನ್ಫಿಸ್ಕೇಶನ್, ಆ ಥರ ದೇರ್ ಆರ್ ಸೋ ಮೆನಿ ಅದರ್ ಫೆಸೆಟ್ಸ್ ವೇರ್ ಮನಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕಮ್ ಇನ್. ಸೊ ಇಂಥ ಒಂದು ಸಿಚುವೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಫ್ ಡಿಲೇ ಆದಾಗ ಹೌ ವಿಲ್ DICGC ಆರ್ RBI ಆರ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಹೌ ವಿಲ್ ದಿಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಂತ? ಸರ್, ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ವೆರಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, the administrator shall seek the powers in writing from, ಇದರಲ್ಲಿ ಅವಾಗಿದ್ದು RCS ಇಂದ ಬರಬೇಕಿತ್ತು ಅಂತ, ಈಗ RBI ಕೂಡ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಗೆ ತಗೊಂಡಿದೆ. ಇದು ಹೇಳ್ತಾರೆ, the administrator will continue the existing process for recovery done by the bank, such as filing the court cases, invoking the acts, provisions applicable, using the other recovery powers conferred under the state cooperatives. So ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾನೂ ಇರಬೇಕು, ಬಟ್ ಓನ್ಲಿ ಒಂದು ಹೇಳ್ತಾರೆ, every effort shall be made for completing the process at the earliest. ಅದನ್ನು ಒಂದು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಗೋಯಿಂಗ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಇವ್ರು ಇನ್ನೇನು ಹೊಸ ಲೋನ್ಗಳು ಕೊಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಹೊಸ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ತಗೊಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ರಿಕವರಿ ಮಾಡಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿದ್ದಂತ ಸ್ಟಾಫ್ ಮಾತ್ರ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು, ಆ ಬಂದಿರೋ ದುಡ್ಡಿಗೆ DICGC ಕೂಡ ಲೆಕ್ಕ ಕೊಡಬೇಕು. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಹೊರತು, ಅಂಡ್ ಪ್ಲಸ್ ಲೆಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಇವನ್ ಥಿಂಕ್ ದಟ್ ಈ DICGC ಬಂದು ಹೋದ ತಕ್ಷಣ ಉಳಿದ ಡೆಪಾಸಿಟರ್ಸ್ ಏನು ದುಡ್ಡು ಬರೋದೇ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಸುಳ್ಳು, ಅಥವಾ ನಾಡಿದ್ದಿಂದ ಬಾಗ್ಲು ಹಾಕ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಸುಳ್ಳು. ಈ process will continue. Instead of smaller depositors, you will have a big daddy DICGC. ಅವ್ರು ಬಂದು ಕೂತ್ಕೊಂತಾರೆ ಅನ್ನೋದು. In a way, I also want to view this a little bit positively, saying that now there is a financial interest by DICGC and RBI to ensure that the recovery happens and the money comes back to the bank ಅಂತ ಆ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಸೇ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಈಗ ನಾಳೆ ಯಾರೋ ಒಬ್ರು ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ ಬಂದು if he says DICGC ಅಮೌಂಟ್ ಇದ್ದು ಏನಿದೆ, ಅಥವಾ if he says yes, I am having this much of amount, I am short of this much to restart the bank, ಇಲ್ಲಿ RBI ನವರು ಅಥವಾ DICGC ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅವ್ರು ಫಂಡ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ, they can allow other banks to fund this bank. ಇನ್ನೊಂದು ಬೇರೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳಿಂದ ಇದು ಲೋನ್ ತಗೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಅಪ್ರೂವಲ್ ಕೊಡ್ಬೋದು. ದೇ ಮೇ ಆಕ್ಟಿವ್ಲಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ದೆಮ್ ಟು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ದಟ್. ಆ ಎಲ್ಲ ಎಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದಾಗೆ ಬೇಕಷ್ಟು ಮಾಡ್ಬೋದು. RBI ಬೇಕಷ್ಟು ದಾರಿಗಳಿದೆ, ಬೇಕಷ್ಟು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅಂಡ್ ಪ್ಲಸ್ ಈ DICGC ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಈ 770 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿನ ಕೂಡ ಈ ವರ್ಷನೇ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಇನ್ 20 ವರ್ಷ ಆದ್ಮೇಲೆ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಅಥವಾ 30 ವರ್ಷ ಆದ್ಮೇಲೆ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಕೊಡ್ಬೋದು. Yeah, again, that's up to the PMC ನಲ್ಲಿ 30 years they have seen. ಅಲ್ಲ PMC ನಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ, these people ಅವರು 10 years ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು RBI ನವರು, PMC has asked for 20 years ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. So I think somewhere in between it can happen. All those that is negotiable. That is again negotiable. Yes. So see, on Harish, ಒಬ್ಬ investor ಗೆ, as an investor, if you want to look positively, you have majority chunk of the depositors, small depositors ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ನನ್ನ ಅಸಂಪ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟಾನ್ಷಿಯಲ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಇದೆ, 1,500-2,000 ಕೋಟಿನ ಅಸೆಟ್ ಇದೆ. ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ಸ್ ಇನ್ನೊಂದು 1,000 ಕೋಟಿ ಇರ್ಬೋದು, ಇನ್ ಮಿಕ್ಕಿದ್ದು DICGC ಡ್ಯೂಗ್ ಇದೆ. ಐ ಗೆಟ್ ಎ ವೆರಿ ಲಾಂಗ್ ಟೈಮ್ ಟು ರೀಪೇ ಇಟ್. ಐ ಗೆಟ್ ಎ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಲೈಸೆನ್ಸ್. ಐ ಗೆಟ್ ಸಮ್ ಇದು ನೋಡೋದಿದ್ರೆ, that is not that's actually a good deal for any investor who wants to come in. But again, at the end of the day, ನಮ್ಮ ಅಸೆಟ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಏನಿದೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಇವೆಲ್ಲ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಆನ್ ಅದರ್ ವೇರಿಯಬಲ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಅಸೆಟ್ಸ್, ರಿಕವರಬಲ್ಸ್, ಆಲ್ ದೋಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ದಟ್. ಹೌದು. ಈಗ
I think we have come to the end. ಇವಾಗ ನೋಡೋಣ ಏನಾದ್ರು ಹೌದು. questions ಏನಾದ್ರು ಯಾರಾದ್ರೂ if anybody wants to pop up any questions, I'll just go through. Just give me 4 to 5 minutes. Let us see if anybody has any questions. ಆತರ ಏನಾರು ಇದ್ರೆ ನೀವು ತಗೊಂಡು ಆಫ್ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಿ ನಮಗ್ ಗೊತ್ತಿರೋದನ್ನ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅಂಡ್ ಆಸ್ ವಿ ಸೆಡ್ ಇನ್ ದಿ ಬಿಗಿನಿಂಗ್, ಹರೀಶ್, ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ಪ್ಯೂರ್ಲಿ Hypothetical. ನಾವು ಹಾಕೊಂಡಿರೋ ಗ್ಲಾಸ್ ಇಂದ ನೋಡಿರೋಂತ ವಿಷಯಗಳು. ಇದು ಸತ್ಯ ಇರ್ಬೋದು, ಇಲ್ದೇನೂ ಇರ್ಬೋದು. ವಿ ಆರ್ These ಆಲ್ are purely opinions. ಒಪಿನಿಯನ್ಸ್ ಅಂಡ್ It's opinion. ನಾವು ಓನ್ಲಿ ಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ವಿ ಆರ್ ಆಲ್ ಸಮಾನ ದುಃಖಸ್ಥರು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಷ್ಟೇ. ವಿ ಆರ್ ಆಲ್ ಸೇಲಿಂಗ್ ಇನ್ ದಿ ಸೇಮ್ ವೇ. ವಿ ಹೋಪ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರೇ that good times will be back to us, and whatever the hard earned money all of us have kept in, so we get it back, and God will be fair to us ಅನ್ನೋದಷ್ಟೇ ನಮ್ ಹೋಪ್ ಅಷ್ಟೇ. ಆಮೇಲೆ ಈಗ ಹರೀಶ್, ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್, couple of times administrator used to tell retail depositors ಗೆ ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಲ್ಲ, ಲಾರ್ಜ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ ಡಿಪಾಸಿಟರ್ಸ್ ಗೆ ಡಿಲೇ ಆಗತ್ತೆ, ಬಟ್ ಎವ್ರಿಬಡಿ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದಿ ಮನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈವನ್ ಇನ್ ಫ್ರಂಟ್ ಆಫ್ ತೇಜಸ್ವಿ ಸೂರ್ಯ ಆಫೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೂಡ ಹೇಳಿದ್ರು. ಈಸ್ ದರ್ ಎನಿಥಿಂಗ್ ವಾಟ್ ಯು ವುಡ್ ಲೈಕ್ ಟು ಸೇ ಇಂದ್ರೇಶ್ ಆನ್ ದಟ್? Any No. you have any idea? I'm surprised because ಈ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಪಾರ್ಟ್ ಬಂದ್ರೆ DICGC insures all deposits including savings, fixed, current, recurring, ಯಾವುದೇ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ನೀವು ಕರೆದ್ರು ಅಷ್ಟು ಡೆಪಾಸಿಟ್ಸ್. ಅದ್ ಏನ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಫಾರಿನ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ಸ್, ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್, ಇಂಟರ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ಸ್, ಸ್ಟೇಟ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಇಂದು, ಆಮೇಲೆ ಔಟ್ಸೈಡ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡಿರುವಂತದ್ದು, ಅಂಡ್ ಎನಿಥಿಂಗ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕಲಿ ಎಕ್ಸಮ್ಟೆಡ್ ಬೈ ದಿ DICGC ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇಂಟರ್ ಕಂಪ್ನಿ ಇವಾಗ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ ಡೆಪಾಸಿಟರ್ಸ್ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಮ್ಟ್ ಆಗಿದೆಯಾ ಅನ್ನೋದು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ವಿಚ್ ಕುಡ್ ಬಿ ವೆರಿ ಅನ್ಲೈಕ್ಲಿ. ದಟ್ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಚೆಕ್. ಅದರ್ವೈಸ್ ದರ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ವಿಚ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕಲಿ ಟೆಲ್ಸ್ ದಟ್ ಬೇರೆ ಕಡೆಯಿಂದ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ ಇಟ್ಟಿರುವಂತ ಡೆಪಾಸಿಟರ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಬಟ್ ಇಫ್ ಯು ಲುಕ್ ಅಟ್ ದಿ FAQ ನಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅವ್ರ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಇಡೋದು, ಮತ್ತೆ ಆಸ್ ಎ ಪ್ರೊಪ್ರೈಟರ್ ಆಫ್ ಎ ಫರ್ಮ್ ಇಡುವಂತದ್ದು, ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಂಪ್ನಿಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆಗಿಡುವಂತದ್ದು. ಆ ರೀತಿ ಒಂದು 3-4 ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆಫ್ ಎ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಇದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದು ಎಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಬಿಕಾಸ್ ಈಸ್ ಅ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಇನ್ ಎ ಕಂಪ್ನಿ ಅಥವಾ ಕಂಪ್ನಿಯಿಂದ ಇಟ್ಟಿರೋದು ಆ ರೀತಿ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಗಿ ಎಕ್ಸಂಪ್ಷನ್ ನಾನು ನೋಡಿಲ್ಲ. ಅದರಿಂದ ಅದು ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಆಗೋದು ಹೇಗೆ ಅನ್ನೋದು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಅನ್ಲೆಸ್ RBI ನಲ್ಲಿ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಎಕ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಫಾರ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ಸ್ DICGC ಅಪ್ಲೈ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಇದ್ರೆ. But I am not sure. DICGC ಬಿಟ್ಟು outside the DICGC, ಯಾಕಂದ್ರೆ this has come up even in assembly. ಮಧುಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ರಿಕವರಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಆಮೇಲೆ ಬಂದಿದ್ದ ದುಡ್ಡನ್ನ ಪ್ರೋರೇಟಾ ಬೇಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿಸ್ ಪ್ರೋರೇಟಾ ಬೇಸಿಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಇವಾಗ DICGC ಇಂದ ಓಕೆ, ಇದು ಹೇಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಸಪೋಸ್ ಇವಾಗ ನಾಳೆ ಥಿಯರಿಟಿಕಲಿ ನಾವು ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡುವಂತ ದುಡ್ಡು, ಸಪೋಸ್ ನಾವು ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗಿರುವಂತ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಸೆ 10% ವಾಸ್ ಲೆಸ್ ಅಸಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ, ಸೊ ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಆಲ್ ದಿ ಡೆಪಾಸಿಟರ್ಸ್ ಅಬೌವ್ 5 lakhs ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಲೂಸ್ ಔಟ್ 10%. ಸೊ ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ನೀವು 50 ಲಕ್ಷ ಇಟ್ಟಿರೋನ್ಗೆ 5 ಲಕ್ಷ ಹೋಗ್ಬೋದು, 5 ಕೋಟಿ ಇರೋರ್ಗೆ 50 ಲಕ್ಷ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಮೆಂಟ್ ಬೈ ಪ್ರಪೋರ್ಷನೇಟ್ ಆಸ್ ಎ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್. ಸೊ ಆಗ ದೆನ್ ದೆ ಕೆನಾಟ್ ಸೇ ದಟ್ ಓಕೆ ಇವ್ರು ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಆಗಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಇವ್ರಿಗೆ ನಾನು ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ಇವ್ರಿಗೆ 100% ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಇವ್ರು ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ 20% ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಆಗ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಆಗ ಡೆಪಾಸಿಟರ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ದೇ ಆಲ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಇನ್ ದಿ ಸೇಮ್ ಪೆಡಲ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಬಟ್ ದೆನ್ ಹಂಗಂದ್ರೆ priority will be given to DICGC to get the money first compared to others, compared to the other uninsured depositors. ಓಕೆ ಸರ್, ಇಲ್ಲಿ 2 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ನನಗೆ ಬಂದಿದೆ ಇನ್ ದಿ ಮೀನ್ ಟೈಮ್. ವಾಟ್ ಒನ್ ಇಸ್, ಈಗ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅರ್ಲಿಯರ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬುಕ್ಡ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಫಾಲ್ಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್, ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಬಂದು ಐ ಥಿಂಕ್ ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್ ವಾಸ್ ಆಲ್ಸೋ ರೈಸ್ಡ್ ಅರ್ಲಿಯರ್, but again it is right. I will again ask you one more time, those even in spite of the cost of reputation, so I will ask you that question again for the benefit of our viewers. On a notional profit which was not there, adr ಮೇಲೆ you tax ಕಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, is that refundable? ಸರ್, ಇದು ರೀಫಂಡ್ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ನೀವು ರಿಟರ್ನ್ ಫೈಲ್ ಮಾಡಿ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿ ರೀಫಂಡ್ ಬರುತ್ತೆ. ದಟ್ ಇಸ್ ಎ ನಾರ್ಮಲ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್. ಅಂಡ್ ರೀಫಂಡ್ ಇದು ನೀವು ಇನ್ನೊಂದ್ಸತಿ, ಇವಾಗ ನಾವು ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಫೈಲ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ತೋರಿಸಿ, ಈಗ ಅದನ್ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿ ಲಾಸ್ ಅಂತ ತೋರಿಸಿ
ನಾನು ಏನು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಟ್ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಕಟ್ಬಿಟ್ಟಿದೀನಿ ಅಂತ ರೀಫಂಡ್ ಕೇಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದು ಕೇವಲ ನೀವು 2 ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ, ಅಂದ್ರೆ ಇವತ್ತಿಂದ 3 ವರ್ಷ 2 ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ ಇಯರ್, ಅಂದ್ರೆ 2019 ಮಾರ್ಚ್ ತನಕ ನೀವು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಫೈಲ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಅದು ಹಳೇದನ್ನ ನೀವು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ CBDT ಹತ್ರ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಗಿ ಅಪ್ರೂವಲ್ ತಗೋಬೇಕು. ಅದು ಆಗೋದೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ, ಕಾನೂನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ, ಇದೆ. ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಬೋರ್ಡ್ ಆಫ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಸ್ ಅಂತ ಇದೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಬರ್ದು ನಮ್ ರೀಸನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟು ಏನಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಎಕ್ಸಂಪ್ಷನ್ ತಗೊಂಡು ಫೈಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಬಟ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಹಳೆ ಇದಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ನಾನು ಮತ್ತೆ ಇವಾಗ 10 ವರ್ಷದಿಂದ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಈಗ ರಿವೈಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ರೀಫಂಡ್ ಕೊಡಿ ಅಂದ್ರೆ ಅದಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇನ್ ದಿ ಕಾಂಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ದ ಫ್ರಾಡ್ಸ್ ದಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಹ್ಯಾಪನ್, ಆ ಕಾರಣ ಕೊಟ್ಟು ಅದನ್ನ CBDT ನಲ್ಲಿ ಪರ್ಮಿಷನ್ ತಗೊಂಡು ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ. There is a possibility. Theoretically, yes, CBDT can provide that approval. Okay, ಅದೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇತ್ತು, ಅದೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂದಿತ್ತು. Okay sir, I think we have quite exhaustively discussed most of the issues. ಶ್ರೀನಾಥ್ ಅವರೇ, ತಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ಹೇಳ್ಬೇಕಂತ ಏನಾದ್ರು ಇಷ್ಟ ಇದೆ ನಿಮ್ಗೆ, ಏನಾದ್ರು ಹೇಳ್ತೀರಾ? I am done, sir. Okay sir, to conclude, do you want to say one question that was generally asked? ಈಗ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, there is a division taking place amongst our depositors, whether we like it or not. People who are likely to go out of banking ambit with DSCGC and those who are still stuck with the bank. This divide ideyalla, this divide, is it advisable? Of course, there are situations that most of the depositors, given an opportunity, they will take that money and go away. And there are many depositors who are stuck for quite some time, as what we see, as we foresee that. So, this situation alli, is there any advice that you would like to give? You see, of course it is an individual decision. Would it benefit the bank if people who are below 5 lakhs don't take the money at this point of time? No, it does not help you. ಅಲ್ಲಿ ಎನಿವೇ ಇದು ಲಯಬಿಲಿಟಿ DICGC ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಡೆಪಾಸಿಟರ್ಸ್ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಇನ್ ಎ ವೇ ಫಾರ್ ದಿ ಲಾರ್ಜರ್ ಡೆಪಾಸಿಟರ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಇನ್ ಎ ವೇ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಿಯಸ್, ಬಿಕಾಸ್ ನಾವು ಈ ಇಷ್ಟೊಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಡೆಪಾಸಿಟರ್ಸ್ ಹೋಗಿ now you have a bigger DICGC sitting as one of the depositors. So there is a government interest in that 772 crores. If DICGC is giving you, they also have an interest to see that that money goes back to them and the recovery happens and things are done in a right way. ಈಗ ನಾವು ಇಷ್ಟು ಜನ ಡೆಪಾಸಿಟರ್ಸ್ ಇದೀವಿ, ದಿ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಿ ಐ ಥಿಂಕ್ ಆಲ್ ಆಫ್ ಅಸ್ ಥಿಂಕ್ ಇಸ್, ಇಷ್ಟು ಜನ ಸ್ಮಾಲ್ ಡೆಪಾಸಿಟರ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ನಂಗೆ ನಂಬರ್ ಆಗತ್ತೆ, 30,000 ಜನ ಇದೀವಿ, 35,000 ಜನ ಇದೀವಿ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಕೋಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಬಟ್ ಐ ಡೋಂಟ್ ಥಿಂಕ್ ಇಟ್ಸ್ ರಿಯಲಿ ಮೇಕಿಂಗ್ ಎನಿ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಟು ಎನಿಬಡಿ. ಇವಾಗ ಎಷ್ಟು ಜನ ನಾವು ಅದರಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಏನಾಗಿದೆ, ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ DICGC ಇಂದ ಬಂದ್ರೆ ಒಂದು 5 ಲಕ್ಷ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿರುವಂತವ್ರು ಏನೋ ಒಂಚೂರು ಜೀವನಕ್ಕೆ ಆಗುವಂತದ್ದು ಆಗ್ಬೋದು, ಒಂದು ಮಾನವೀಯತೆ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ. ಎರಡನೇದು, ಈಗ it becomes a more focused fight because now DICGC is also with us and we hope that they also put the right pressure on the administrator to see that aga DICGC ಗೆ an administrator cannot say nan software work ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, auditor help ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಅವ್ರು help ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ, because it becomes more accountable ಅಂತ. That's my view. Okay, technically ನೋಡಿದ್ರೆ ಹರೀಶ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಡಿಪಾಸಿಟರ್ಸ್ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಏನಾದ್ರು ಕ್ಲೈಮ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ DICGC 5 lakhs, he becomes a benami. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ this report will go, this claim information will go to DICGC by the bank. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಮೊಮೆಂಟ್ ಇಟ್ ಗೋಸ್ ಟು ಇವ್ರಿಗೆ, they will come to know what is exactly the claim amount, what exactly the amount available with them, or how much amount they have to do for making a further decisions, whether it has to go for a liquidation or it has to go for a revival plan. All those things will be depending on that. Sir, ಒಂದು ಆಪ್ಷನ್ ಅದರಲ್ಲೂ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಮಾಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ. ಸಪೋಸ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಓನ್ಲಿ 1 lakh ಡೆಪಾಸಿಟ್. ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ನಂಗೆ DICGC ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಿಂಗೆ 10th ಜನವರಿಲಿ ಏನಿತ್ತು ಅಲ್ಲಿಗೆ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬಿಡ್ತೀವಿ, ಅದಾದ್ಮೇಲಿಂದ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಕೊಡಲ್ಲ ಅಂತ. ಬಟ್ ಐ ಆಮ್ ವೆರಿ ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ದಟ್ ನಾಳೆ ದಿನ ಇದು ಮತ್ತೆ ಪ್ರಬುದ್ಧಮಾನಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ 10% ನಂಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ, 2 ವರ್ಷ ಹೋದ್ರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ನಂಗೆ 10% ತರನೇ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಹೋಪ್ ನಂಗೆ ಏನಾರು ಇದ್ರೆ, ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಥಿಯರಿಟಿಕಲಿ ಗೋ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಂಡ್ ಸೇ ದಟ್ ನೀನ್ ಇವಾಗ ಕೊಡ್ತಾರೋ ನಂಗೆ 1 ಲಕ್ಷ ಬೇಡ, ಅದನ್ನ ನೀನೇ ಇಟ್ಕೊ, ನಂಗೆ ನಾಳೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ರಿವೈವ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಅವಾಗ ಏನ್ ಸ್ಕೀಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀನ್ ಕೊಡ್ತೀಯ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ನಾ ತಗೊಂತೀನಿ ಅಂತ ಬೇಕಾದ್ರೂ ವಾಲಂಟಿಯರ್ ಆಗಿ ನಾ ಹೇಳುವಂತ ಅವಕಾಶ ಇದೆ. ಅದೊಂದು ಪ್ರಾವಿಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅವರು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ
willingness of the depositor willingness of ಅಂತ. the depositor ಅಂತ. ನನ್ನ ಫೀಲಿಂಗ್ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸಪೋಸ್ ಇಫ್ ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಟೇಕನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಾಳೆ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ರಿಕವರಿ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಈವನ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ವಿಲ್ ಗೋ. Yes, that's a risk you are taking. You will become uninsured, unsecured creditor like others. Okay, sir. So I think all the information that you gave, I think broadly, of course, people will come up with a lot of doubts. There will be lots of The doubts. last word, what I want to add, Harish, we cannot look at this DICGC as a one particularly amendment. Some of the depositors started dissecting the amendment PDF document ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅದ್ರೊಳಗಡೆ ಇರುವಂತ ಒಂದು ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ನ ತಗೊಂಡು ಆ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ವರ್ಡ್ಗಳನ್ನ ತಗೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ಮೀನಿಂಗ್ ಹುಡುಕಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರು. The first and the foremost thing is we cannot look at that way. So it has to be seen in conjunction with the larger act. ಅದ್ರೊಳಗಡೆ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಡೆಫಿನಿಷನ್ಸ್ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಅದನ್ನ with the PDF document, whatever the amendment has happened, in conjunction with the BR Act. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ಅಮೆಂಡ್ ಮಾಡಿರುವಂತ ಉದ್ದೇಶನೇ BR Act ಗೆ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಕೊಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ. ಅದನ್ನ ನಾವು ನೋಡದಂಗೆ ನಾವು ಒಂದೇ ಒಂದು ವರ್ಡ್ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇನ್ ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ ನಾವೇನಾದ್ರೂ if we start dissecting it and started talking about it, it makes no sense for me. ನನ್ಗಂತೂ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಇನ್ಶೂರ್ಡ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಂತಾನೆ, ಇನ್ನೊಂದ್ ಕಡೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಅಂತಾನೆ, ಇನ್ನೊಂದ್ ಕಡೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಡೆಪಾಸಿಟರ್ ಅಂತಾನೆ, ಇನ್ನೊಂದ್ ಕಡೆ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ ಅಂತಾನೆ. ಸೊ ಈ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಡೆಫಿನಿಷನ್ ಅವನ ಪ್ರಕಾರ ಏನು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು, ನಮ್ ಪ್ರಕಾರ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಏನು ಉಪಯೋಗ ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೀಡ್ ದ ಮೈನ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್. ಅದ್ರ ಜೊತೆನಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಏನ್ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ, ಏನ್ ಅಡಿಷನ್ಸ್ ಆಗಿದೆ, ಏನ್ ಅಪೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನ ನಾವು ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅದು ಯಾವ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನೀವು BR Act ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಒಂದೇ ಒಂದು ವರ್ಡ್ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅಷ್ಟು ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ನಿಮ್ಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಇಲ್ಲ. ಬಿಕಾಸ್ ದಟ್ ಇಸ್ ವೈ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಇಸ್ ಸಪೋಸ್ ಟು ಬಿ ದಿ ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟರ್ ಆಫ್ ದಿ ಆಕ್ಟ್ಸ್. ಸೊ it's always subject to interpretation. This interpretation has to come from RBI, particularly DICGC. They have to append their FAQ list. ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಏನ್ ಆಡ್ ಆಗಿದೆ ಅದನ್ನ ಅವರು ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಯಾಕೋ ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ. See, even almost 15-20 days ಆಯ್ತು, so far they have not done it, and this recommendations would have gone from DICGC only to FM. Okay, FM ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಸೆಕ್ರೆಟರಿಯೇಟ್ ಅಲ್ಲೂ ಯಾರು ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. This has to go from the experts from DICGC. ಆದ್ರೆ ಅವ್ರು ಯಾಕೆ ಇನ್ನೂ ಅದನ್ನ ಅಪೆಂಡ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಏನು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರು. It's a $1 million question for me. ಓಕೆ, ನೀವು ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಒಂದ್ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಲಾಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಫೈನಲ್ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಹ್ಯಾಸ್ ದಟ್ 90 days first day started ticking? No, it starts from the day your claim forms are submitted. Sir, ತಾವೇನ್ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಸರ್? No, it actually theoretically starts from the day the administrator starts getting the notice from the RBI or the intimation from the RBI to furnish the depositors list. He has 45 days. So from the day RBI instructs him, so from that day it starts on non-bawali. Yeah, correct. Now, what I said was, okay, claim forms kodadike we may take time. 15 days window or 20 days windows irutte. So okay. So when you get a notification from RBI, yes. Okay, thank you very much, both of you. In case another questions pop up, since I have personal contact, I will share with those questions with you, and I'm sure that you will answer these questions, and we will look forward to more such interactions. And thank you very much for joining us. You can drop out, sir. I just have a few things that I want to share with our depositors. You can drop. Thank you, sir. All the best. Hope and pray that we all be in a better position. Thank you, sir. Thank you, Indresh. Thank you, Harish. Thank you, sir. Thank you. ಡಿಪಾಸಿಟರ್ಸ್ ಬಂಧುಗಳೇ, ನಾವು ಇವತ್ತು DICGC ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಮಾತಾಡಿದ್ವಿ. ಈಗ ನಾನು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ DICGC ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಸುಮಾರು ಜನ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ, ನಮ್ಮ ಡಿಪಾಸಿಟರ್ಸ್ ಬಂಧುಗಳಿಗೆಲ್ಲ ನಾನು ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ನನ್ನ ಕೈನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಕೇಳಕ್ಕಾಯ್ತೋ, ನಮ್ಮ ಇವರು ಇಂದ್ರೇಶ್ ಅವರು, ಶ್ರೀನಾಥ್ ಅವರು ಎಷ್ಟು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಅದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡಕ್ಕಾಯ್ತೋ, ಅದು I don't think it is quite extensive. There will be still more questions. It will be there in your mind, I'm sure, and you can definitely keep in touch with me, and I will definitely get these clarifications done in whatever way I can, and with whomever I can contact. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಇದು ಇವತ್ತು DICGC ಒಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ನ ತಾವೆಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ದೀವಿ.
ಹೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಸಂತೋಷ. ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ನಾನು ತಮ್ಮಲ್ಲೆಲ್ಲ ಮನವಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಾವು ಮುಂದೆ ಈ ಸಂಘಟನೆ ಹೋರಾಟ ಈ DSIGC ಇಂದ ನಮಗೆ ಏನ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗತ್ತೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರು ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ 5 ಲಕ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಇಟ್ಟಿರೋರು ಯಾರು ಈ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇಲ್ಲ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಆಗಿ ಇನ್ನೂ ತುಂಬಾ ದಿನ ಈ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಂಡಿ ಉಳ್ಕೊಳತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಕೊಂಡಿ ನಾವು ಬಿಡಿಸ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಪೂರ್ತಿ ಹಣ ನಾವು ವಾಪಸ್ ತಗೋಬೇಕಂದ್ರೆ ಹೋರಾಟ ನಿರಂತರವಾಗಿ ನಡೀಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ. ಸೊ ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಾನು ಮುಂದಿನ ಒಂದು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಬ್ರಾಂಚ್ ವೈಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ಮೊನ್ನೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಝೂಮ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ನಲ್ಲೂ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನ ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತಾಡಿದಾಗ ಝೂಮ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿ ಇದೇ ವಿಷಯನೇ ನಾವು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹೇಳಿದ್ದು. ಈ ಬ್ರಾಂಚ್ ವೈಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಥವಾ 2 ಬ್ರಾಂಚು ಹತ್ತತ್ರ ಇದ್ದಾಗ 2 ಬ್ರಾಂಚು 3 ಬ್ರಾಂಚು ಹತ್ತತ್ರ ಇದ್ದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಜನ ಸೇರಿಸಿ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ. ಈಗ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಈ ಬೆಂಗಳೂರು ಸೌತ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೇನಿದೆ ಅಪ್ ಟು ಕೆಂಗೇರಿ ಈ ಕಡೆ ಎಲ್ಚನಹಳ್ಳಿ ತನಕ ನಾವೆಲ್ಲ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದ್ಸತಿ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ ಅವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ಮೀಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಆದ್ರೆ ನಾವು ಈ ಕೊಡಿಗೆಹಳ್ಳಿ ಮತ್ತೆ BTM ಲೇಔಟ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಈ ವಾರ ಯಾವ್ದಾದ್ರು 2 ದಿನ ನನ್ಗೆ ಯು ಗೆಟ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೀ ಅಂಡ್ ಯು ಗಿವ್ ಮಿ ಅ ಡೇಟ್ ಆನ್ ವಿಚ್ ನೀವು ಯಾರಾದ್ರೂ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಇನಿಷಿಯೇಟ್ ತಗೊಂಡು ನನಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಆರ್ಗನೈಸ್ ಮಾಡಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿ ಎಲ್ಲ ಜನ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮೇನ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರಣ್ಯಪುರ ಬ್ರಾಂಚ್ ಹತ್ರ ನೀವೆಷ್ಟು ಡಿಪಾಸಿಟರ್ಸ್ ಇದಾರೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ಇನಿಷಿಯೇಟ್ ತಗೊಂಡು ಇಂಥ ಒಂದು ಇಂಥ ದಿನ ಇಷ್ಟು ಜನ ನಾವು ಡಿಪಾಸಿಟರ್ಸ್ ಬಂದು ಇಂಥ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಬರ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಖಂಡಿತ ಬಂದು ಐ ವಿಲ್ ಟ್ರೈ ಅಂಡ್ ಸ್ಪೀಕ್ ವಿತ್ ಯು ಗೈಸ್, ಐ ವಿಲ್ ಟ್ರೈ ಅಂಡ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ವಿತ್ ಯು ಗೈಸ್ ಅಂಡ್ ವಿ ವಿಲ್ ಚಾಕ್ ಔಟ್ ಪ್ಲಾನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಒಂದು RBI ಚಲೋ ಅಂತ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿದೆ. RBI ಇವಾಗ ಆಡಿಟ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಈಗ ಬಂದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ RBI ನವರೇ ಮುಂದಿನ ಕ್ರಮಗಳು ತಗೋಬೇಕು. ಸೊ ಈ RBI ನಾವು ಮುಂದಿನ ಕ್ರಮ ತಗೋಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಡ ನಾವು ಹಾಕ್ಲೇಬೇಕು. ನಾವು ಡಿಪಾಸಿಟರ್ಸ್ ಕಡೆಯಿಂದ ನಾವು ಮಾಡಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ ಒಂದೇ, ಇದು ಮುಂಚೆಯಿಂದ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಇದ್ದೀನಿ, ನಾವು ಒತ್ತಡ ಹಾಕೋದು ಒಂದೇ ತಂತ್ರ ನಮ್ಗಿರೋದು. ನಾವು RBI ಮೇಲೆ RCS ಒಂದ್ಸತಿ ಆಡಿಟ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಕೊಟ್ಮೇಲೆ RCS ಪಾತ್ರ ಮುಗಿದೋಗುತ್ತೆ. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಅವ್ರದ್ದೇನು ಈಗ ಹೊಸ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಆಕ್ಟ್ ಪ್ರಕಾರ ಅಷ್ಟೊಂದು ಅವರ ಒಂದು ಪಾತ್ರ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಈಗ ಏನಿದ್ರು ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟರ್ ಮತ್ತೆ RBI ಇಬ್ಬರೇ ಉಳ್ಕೋತಾರೆ. ಈ RBI ಮೇಲೆ ನಾವು ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟರ್ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಆಗುತ್ತೋ ಅಷ್ಟು ಅವರು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಂತ ಕೆಲಸನ ತ್ವರಿತಗತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಆ ರೀತಿ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮ್ಗೆ ಬೇಗ ರಿಸಲ್ಟ್ ಸಿಗತ್ತೆ. ರಿಸಲ್ಟ್ ಸಿಗೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅರ್ಥ ನಮ್ ದುಡ್ಡು ನಮಗ್ ಬೇಗ ಸೆಕ್ಯೂರ್ ಆಗತ್ತೆ. ಈ ಒಂದು ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೋರಾಟ ನಿರಂತರವಾಗಿ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕು. ಈ ನಿರಂತರವಾಗಿ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಕೇವಲ ಈ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ದೇನೆ ಪರ್ಸನಲ್ ಆಗಿ ಫಿಸಿಕಲ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲೂ ಆಫ್ಲೈನ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲೂ ನಾವು ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಮದುವೆಗೆ ಈಗ ವಿದ್ಯಾರಣ್ಯಪುರದಲ್ಲಿ ಯಾರ್ಯಾರು ಇದೀರಿ, ಯಾರ ಡಿಪಾಸಿಟರ್ಸ್ ಇದೀರಿ, ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಸೀನಿಯರ್ ಸಿಟಿಸನ್ಸ್ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ, ಮತ್ತೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಯಂಗ್ ಯೂತ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ವೆನ್ಯೂ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ನೀವೆಲ್ಲ ಒಂದು ಅಲ್ಲಿ ಸೇರೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಯಾರಾದ್ರೂ ಇನಿಷಿಯೇಟ್ ತಗೊಂಡು ಮಾಡಿ ನನ್ನ ಜೊತೆ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಮಾಡಿ ಐ ವಿಲ್ ಕಮ್, ಐ ವಿಲ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಅಂಡ್ ಐ ವಿಲ್ ಸ್ಪೀಕ್ ಟು ಯು ಅಂಡ್ ವಿ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಬೆಟರ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಯು ವಿಲ್ ಆಲ್ಸೋ ನೋ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಅಪ್ಡೇಟ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೀವು ವಿದ್ಯಾರಣ್ಯಪುರದವ್ರು ಬಹಳ ದೂರ ಇದ್ರಿ ಮೇನ್ ಬ್ರಾಂಚ್ ಇಂದ. ಈ ಮೇನ್ ಬ್ರಾಂಚ್ ಇಂದ ಸಾಕಷ್ಟು ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನೇನು ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನಮಗೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಐ ವಿಲ್ ಸಿ ಇಫ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಶೇರ್ ಸಮ್ ಮೋರ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ವಿತ್ ಯು. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆದಾಗ ಸಾಕಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿಗಳು ನಿಮ್ಗೂ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೂ ಒಂದು ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ವಿದ್ಯಾರಣ್ಯಪುರದಲ್ಲಿ ಯಾರು ಇದ್ದೀರಿ ಅವರು ನನ್ನ ಜೊತೆ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ನಾವು ಒಂದು ಇಂಥ ದಿನ ಇಂಥಷ್ಟು ಜನ ಸೇರಿಸ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ಇಂಥ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಅಂತ ನನಗೆ ಲೊಕೇಶನ್ ಮತ್ತೆ ಡೇಟು ಟೈಮು ಕೊಡಿ. ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಬಂದು ನಿಮ್ಗೆ ಖಂಡಿತ ತಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ಭೇಟಿಯಾಗಿ ತಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಈ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಹಾಗೆ ಮುಂದೆ ಇದೇ ರೀತಿ ಕೆಂಗೇರಿ, ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿ ನಗರ, ಪೂರ್ಣಪ್ರಜ್ಞೆ ನಗರ, ಎಲ್ಚೇನಹಳ್ಳಿ ಮತ್ತೆ BTM ಲೇಔಟ್ ಮತ್ತೆ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಗಾಂಧಿ ಬಜಾರ್, ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಬ್ರಾಂಚಸ್ ನಲ್ಲೂ ನಾನು ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ತಂಡ ಏನಿದೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಬರ್ತೀವಿ, ತಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನಮಗೆ ಮೇನು ನಿಮ್ಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕೊಡೋದು ಅದೆಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತ ತಮ್ಮನ್ನು ಫಿಸಿಕಲಿ ನೋಡ್ಬೇಕು, ತಮ್ಮ ಜೊತೆ ಫಿಸಿಕಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಆಫ್ಲೈನ್ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಅದು ಮುಖ್ಯ ನಮ್ಗೆ. ನಿಮ್ಮ ಏನ್ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಈ ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡೋದು ಇಟ್ ಈಸ್ ಬಿಕಮಿಂಗ್ ವರ್ತ್ಲೆಸ್ ಕಾನ್ವರ್ಸೇಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ದ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ಕಾನ್ವರ್ಸೇಷನ್ ದಟ್ ವಿ ಆರ್ ಸೀಯಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಪೀಪಲ್ ಹೂ ಆರ್ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಟಿಂಗ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಎಲ್ಲ ಕಲ್ಸ್ ಮೇಲೋಗ್ರಾಗೋಗಿದೆ. ಯಾರ
ಡಿಪಾಸಿಟರ್ಸ್ ನಾನ್ ಡಿಪಾಸಿಟರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬಂದು ಸೇರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಗಬ್ಬೆದೋಗಿದೆ. ಸೊ ಬೇಡ, ನಮ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ಲೈನ್ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಫಸ್ಟ್ ಈ ವಾರದಲ್ಲೇ ಈ ಮೋಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬಲಿ ಟ್ಯೂಸ್ಡೇ ಆರ್ ವೆಡ್ನೆಸ್ಡೇ ಒಂದು ವಿದ್ಯಾರಣ್ಯಪುರದಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಟೈಮಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಜಾಗ ನನ್ಗೆ ಹೇಳಿ, ನಾನು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬರ್ತೀನಿ. ನೀವು ಯಾರಾದ್ರೂ ಒಂದು ಇನಿಷಿಯೇಟ್ ತಗೊಂಡು ಆರ್ಗನೈಸ್ ಮಾಡಿ. ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಅವ್ರು ಇದ್ದಾರೆ, ಮತ್ತೆ ಬಾಲಾ ಅವ್ರು ಇದ್ದಾರೆ, ಅವರು ನಾನು 3 ಜನ ಇರ್ತೀವಿ. ನಾವು 3 ಜನದಲ್ಲಿ ಯಾರನ್ನಾದ್ರೂ ನೀವು ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ಈ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಇಂಥ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಇಂಥ ದಿನ ಇಂಥ ಟೈಮಿನಲ್ಲಿ ನೀವು ಬನ್ನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಖಂಡಿತ ಬಂದು ನಿಮಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಒಂದು ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅದನ್ನ ನಾವು ಮಾಡೋಣ. ಈ ಒಂದು ಮನವಿಯೊಂದಿಗೆ ಇವತ್ತಿನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಲೈವ್ ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಜೈ ಹಿಂದ್. ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ದೇವರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ವಾಪಸ್ ಬರಲಿ. ನಮಸ್ಕಾರ.